समाजपति के लिए दिस इज फॉर यू फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। दिस इज हमारा पुराना रॉयल फैमिली का परंपरा है और मैंने ये सिर्फ सिलेक्ट लोगों के लिए बनाया है। यहाँ में हमारा ये है, इसको रख सकते हैं। और ये दिस इज मेरी तरफ से आई शो यू। यहाँ में हमारा सिंबल भी सिल्वर से, पेपर सिल्वर माई साइड टू। एक्चुअली हम लोग यहाँ आए हैं, हमारा दिसंबर महीना में 27-28 को एक कॉन्फ्रेंस था। उस कॉन्फ्रेंस में नया समाजपति हम लोगों को मिला है। तो वो नया समाजपति को कांग्रेचुलेसन दिया है महाराज ने। तो उन्होंने एक यहाँ आने के लिए न्योता भी दिया है। तो इसलिए हम लोग उनसे महाराज जी से मिलने के लिए यहाँ आए हैं। उसने जैसे कि ये जो रॉयल जो ये है वो एक कॉइन है, ये रॉयल फैमिली का जो कॉइन है वो ये सिल्वर का ये दिया। और ये बहुत, ये हमारा समाज के लिए बहुत बढ़िया सम्मान है। और हाँ, और ये है वो महाराज ने जो दिया है वो ये है एक तलवार जैसा। ये हम लोगों ने सुना है कि आगे पहले देव जो समाजपति लोग हैं, जो मतलब जो कम्युनिटी का शिप है, उस कम्युनिटी शिप को महाराजा से तरफ से ये दिया जाता था। फिर उसी ये परंपरा को बरकरार रखते हुए आज महाराजा ने ये देकर हम लोगों ने बहुत सम्मान दिया है। इसलिए हम लोग बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं और दिल से आभार भी व्यक्त करते हैं। और एक बात है कि मंदिर, जैसे कि महाराज जैसे से जो बात हुआ है, जैसे कि एजुकेशन का कैसे डेवलप करे, हमारा जो कल्चर को कैसे प्रमोट करे, हमारा लैंग्वेज के कैसे प्रमोट करे, और जो हम लोग बुद्धिस्ट है तो हमारा बुद्ध मंदिर को कैसे हम लोग और डेवलप करें, उसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छा सजेशन दिया है। हम लोग कोशिश करेंगे आगे कोशिश करेंगे कि ऐसा काम हम जैसे समाज को बल वैसे ही काम हम करते रहेंगे। नाम? मेरा नाम शांति विकास चकमा, प्रधान समाजपति चकमा समाज का। आप लोग कहाँ से? आप रहते कहाँ है आप? मैं गंदाचरा। सिंहर बिक्षोभ मिছিল मा खाइमाखाय थानाय 8 तारिख जानुवारी अमासनि न हरनि 9टार समय ठीक बाजारनि जे एकदम बराबर मेन रुट न कायसा घटना घटिका जे घटना हरनि 9टायाव घटनानि यागसि याग्रा टीएसआर बाय सीआरपी 6 लाख माने कुपलुं घटनाव खरगनै borok bokroko duku manka manka gotano tuyui nai oroni जनजाति मोर्चारक अरनि जे ताबुक थानाय विधानसभा बुथ बासानाय विनोद बाबू सुमटु ब एफआईआर खायका 10 जनानि बुंगै 10 जनानि बुंगै जखन एफआईआर खायमानि लगे लगे न जोंनुखा आरो जतनो चिनि त्रिपुरा मथानि वारियर्स नि वार्कार्स रक जोंवानाखा जेखाने आजराव चिनि पार्टी अफिस बन्द नङै थाका पुलिस प्रशासन दङ बियांति फायै चिनि त्रिपुरा मथानि बरक फायबा बंनो बुइबा बक्रक फातिरि खालांखा आबो ओङैमि आबो न जों बार साका अमनो प्रत्याहार खायदे अब अन्नाय जे बर रक नग थुइ दङ जे बर रक नग निसि कुतुलिया बर रक न बाहाय खालायै बिना अपराधे अटेम्प्ट टू मार्डार केस रुइनाय बाहाय खिमाखाबा कारण का बरक एलाका नाय बार नायखा सिमना विधानसभा केंद्र एमन कोनो जगह फाना तक पॉइंट बीजेपी नि कोनो मंत्री कोनो बड़ नेता बा कोनो न फाय तबय मीटिंग रखलायमायाखौ गावराखाय मानिक साहा फायका
মানিক সাহেব ফাইমানি পরে এর আগে বিপ্লব দেব ফাইনা কক টমানি তো ফাইলিয়া বারবার ফাইবাই যখন বরং মালিয়া আফ্রুকাই একটা ষড়যন্ত্র একটা নাম খাই খেতামো অর কাইসা পার্টি অফিস মা খাই নাই আচ্ছা কোনো দিনও নুখা ভারতবর্ষ নেই যত নেই দল কতর আপনি পরে বর্ষ जोंनो পৃথিবীর যত দল কতর जोंनो কেবল কোন খাইমিয়া কিন্তু বরকর তাম খাকিয়া অরও কাইসা পার্টি অফিস খুব 1 করা বা 2 করা মানে 1 ঘন্টা অর্ধেক আ জায়গা পার্টি অফিস থাকনা থাকতানি অর রেগুলার অন্ত 50-60 জনা টিএসআর বাই সিআরপি তংনা নাও কে বকি কত দল দাঙ্গা নাই চিকন দল ব খাগরু দল সিবলে অমাইকেই আরো তঙ্গই নাই বরক বুম মনে বাগেন তিনি অখাদুমানি পান্ডা কমনো ডাক্তি খাই চিনি বড় রঙে যে বড় রঙে বুম গর কেস খাই জাখা বং নগ থাঙ্গে পুলিশ প্রশাসন বরক দাগিখা বং লগি থাঙ্কা বরক হর পুলিশ প্রশাসন লগি থাঙ্কা নগ থাঙ্গিনে বংনি গাড়ি রক চাবি রক সেকা দগা রক বুখা হয়রানি খাইকা থুনানি চানা জরা অবতুগিমিয়া আসামি নাইতুনাখাই নং হর নাইতুগিমিয়া আর অনেক কিছু চিন্তা দङ বরক থুনানি চানানি জরা দङ অ জরা নং ভাইকাই দগা বুইমান বত উগ্রপন্থীয়া কোনো উগ্রপন্থী না পঞ্চাশ হাত থেকে মিয়া বত কোনো অ এলাকানি কালপ্রিট দিয়া বুঝ যতন ছিনো বনি বাগে আপনার ডাক্তি দশা দিহনি যাই থানায় जों কয়েকদিন আগেব দ খানা जों সিদাই থানায় গেরাও খাইকা আপনি পরে বরক সাহস जों নাইনাই আপনি পরে তা পর্যন্ত বড় নাই দङকাই তিনি পরে जों সাকা 48 ঘন্টা নরক जों সময় রু 48 ঘন্টাनि बिसिङो बरनि केस नों उइद्र माखायनाय एंनि आखाय अर जे बर केस खायगासि बि नक जों गेराबनाय बिनि नक जों थानाय बिनि फटो रिनाय फटोनो जों डेली थां फाइ जुता बायबां सोफ्रा दंसिनाय बन माय आखाय आबुनो सिस्टेम पृथ्वीनि गोबां मा दङ इतिहास जे बरक जे देश एमन जनगणनि हामिया सामं खायख्लां थाखा बथिमानि 50 या बथिमानि 200-300 বছরनि পরে পরে बिनि फटो रिवै বরক থাংতি ফাইতি তাও থাপড়া রি দংখো আবনো जों আমতি খাইনাই এবং অ এলাকানি যারা মানে সুনাগরিক যারা তংনাই যারা বর্ণ অর জাগারি নাই আং বর্ণ অনুরোধ খাইনাই এ অমাহাই বরক নরক জাগাতা রেডি বরং সবাই ফাইবুনাই শেষ পর্যন্ত বরং নং নক পর্যন্ত সগরি নাই আফ্রিকায় जोंनि ত্রিপুরা মথান নরক সিলনাই সিলিমাংলাক আমাকে নাং সাকা বরক সাকাঙ্গ প্রেস মিট খাই সাউকা অরনে যত গুণগুল খাইনাকে ত্রিপুরা মথানি মন্ত্রী বিশ্বকেতু দেববর্মা পুন মা ব্রি রাথাই সারিছে বংনবাড়ির হরতিপুং সাবকই নুখাসা বুসুংনা পুন মাসান দাম সামনি ইয়াংনি পুন পাই আ মামু সংতানি সাব দं বরক সাইদে মানো হ্যাঁ বরক সাইমানে কই যাবলে না আবনি পরব সাকা आं बाबनो हुमकिर ताम मेन हुमकिर तंगला न कयदिननि बा नगर 5% सिकाया तामनि और दङ हुमकिर तंगने आवसो जों बिपद नांनानै सो तामनि बिपद नांसो न दङ बिपद नांनाय किरका खाय सेदबा क्यामेरा थेबाय तो ने सीसी क्यामेरा के जखन आपरत नुकसान बेले ना बजेट नां नुया कक साय और हुसैन रुय बिपिन बाबू सामिया बरबुदा आइं नानिसि बर किन्तु बिपिन बाबू ना खानामाने बिन बाबू संगाई बिन थागो संगाई नानी सिपु माखन लाल शाह ओ बिप्लव ततनो माखन लाल शाह मानिक शाह नि बुफा संग बाक्सा ता फाइफु के सेमिया खूब सम्बत पारा बिसि चालाया सानपुर बाइजिं कहंका बिसि चालिया किन्तु आमते निगे जबर तावखाय आगिखाय सीपीएम नि गुंडा तावखाय बीजेपी नि गुंडा बीजेपी रि जे समस्त गुनुगुल खाय तंगनाय रक अरिजिनल जरा आगि बीजेपी खायनाय रक बा कांग्रेस नि बीजेपी हाबनाय रक बर कुनु दिन गुनुगुल खाया और जा गुनुगुल खायनाय रकाय वो सीपीएम नि जरा फाइनाय रक लेखायफा नायदि लेखायफा नाफा नायदि तिनि विकास बाबुनि बिनि बैकग्राउंड नायदि ब दलनि बिनि बुफा ब दलनि या आमति रक तांथुं एलाका शान्ति नायो जों अ एलाकायाव आमति रक खालायदि जों नायो डाक्ति जों अ बरनत बाजारखाय जदि रमजा खांखाय किन्तु जों केबनो सिनिया सिनि बरक और सिमिया शुधु और हेजामारा सिमिया सारा त्रिपुरानो नाखाय जों अनेक जायगा अ गथाना थां सरि मानु आमबागे आं अनुरोध खानाय और जरा बीजेपी खायनाय नरक बायसिनि कुनु सूत्र करे आं मिनिस्टार अगानायगिनि मिनिस्टार बाय बा आं उसां चिफ मिनिस्टार साका आबनि पर और जरा जनजाति मोर्चाया जरा मंडल তুই তংনাय বরং সাকা এই সমস্ত মানে আননেসেসারি ঝামেলা করবেন না যারা সত্যিকারই আপনারা যদি দেখেন সিসি ক্যামেরা আপনারা দেখুন হ্যাঁ তো এইভাবে শুধু রাজনীতি করার জন্যই একটা পলিটিক্যাল পার্টিকে একটা দায়ী করে মিথ্যা মামলা দায়ের করবেন এটা তো অ্যাকচুয়ালি আগে এই সুযোগ আমার কখনোই ছিল না,
কিন্তু এখন আমি যেখানেই যাচ্ছি সেখানে যাওয়ার পর একটা আলাদা অনুভূতি এবং আনন্দের যে একটা ফিলিং সেটা কিন্তু চলে আসছে। এবং এটা একটা বিদ্যালয়, সেই বিদ্যালয় আমাদের কাছে একটা মন্দিরের মতো। এতদিন ধরে আমার মাননীয় মন্ত্রী এবং এই এলাকার সবার প্রিয় জনপ্রিয় বিধায়ক রতনলাল নাথ মহোদয় পুরো বিস্তারিত এখানে আলোচনা করেছেন। এবং উনি যেটা বলছেন বা বলার জন্য অনেকবার বলার চেষ্টা করেছেন যে আগের সরকার কি করলোটা কি এত বছর যা করেছে সেই আগের, যদি 1948-এর কথা বলি তখন কারা চালিয়েছিল, তৎকালীন সময়ের শচীন্দ্রলাল সিংহ, আমাদের সুকুমার সেনগুপ্ত, তাদের সময়ই যা ডেভেলপমেন্ট ত্রিপুরার হয়েছিল তাদের সময় ডেভেলপমেন্ট হয়েছিল। এই যে দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে কোনো জায়গায় বিশেষ করে শিক্ষার, স্বাস্থ্যের কোনো ধরনের ডেভেলপমেন্ট আমরা দেখতে পাইনি, যে কারণে আমাদের জন্য এই অল্প বছরের মধ্যে আমাদের পরিশ্রম কিন্তু অনেক বেশি বাড়ছে। এবং সেই ডেভেলপমেন্টের জন্য একদিকে যেমন অর্থেরও প্রয়োজন এবং আরেক দিক দিয়ে এত কিছু ওনারা লিটিগেশন রেখে গেছেন, যে লিটিগেশন আমাদেরকে তার ভার আমাদের বইতে হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়, সে টিআরটিসি হোক, সে জুট মিলই হোক, বিভিন্ন জায়গায় 10,323 হোক বা আরও যেসব নতুন নতুন বিষয়গুলো আসছে, এবং তার দায়িত্ব কিন্তু আমাদের। এমন সব সমস্যা আমাদের সৃষ্টি করেছে, কিন্তু আমাদের সরকার আমরা চেষ্টা করছি, যেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বারবার বলছেন যে সবার ডেভেলপমেন্ট প্রয়োজন, বিশেষ করে জনজাতি গোষ্ঠীর ডেভেলপমেন্ট উনি বারবার বলছেন, আমরাও বলছি যে প্রায় সারা ভারতবর্ষের মধ্যে প্রায় 700 জনজাতি গোষ্ঠী আছে। এর মধ্যে ত্রিপুরাতে 19টি মেইন যে জনজাতি গোষ্ঠী, আরও প্রায় 40+ জনজাতি গোষ্ঠী সাবট্রাইবস আছে, এবং এদের অনেকে ছোট ছোট গ্রুপে চলে আসছে, অনেকে এক্সটিংক্ট হয়ে যাওয়ার উপক্রম। খালি আমরা যদি এখানে বলি যে আমরা দেববর্মা আমাদের খালি আমরা থাকলেই চলবে, যদি রিয়াংরা বলে আমরাই থাকলে চলবে, চাকমারা যদি বলে আমরাই থাকলে চলবে, সেখানে তো সেটা চলবে না। এই যে আমি যেটা বললাম যে 19টি জাতি জনজাতি গোষ্ঠী এবং অন্যান্য ছোট ছোট যে গ্রুপগুলো আছে তাদেরকে একসাথে রেখে এই যে জাতি জনজাতি এবং আমাদের যারা মণিপুরীরা আছেন, যারা মাইনরিটি আছেন, সবাইকে মিলে যে থানসার কথাটা মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর একটু আগে বলার চেষ্টা করেছেন, দিস ইজ কল থানসা, যে আমরা সবাই একসাথে আমাদের থাকতে হবে এবং এই ত্রিপুরাকে এক ত্রিপুরা, নতুন ত্রিপুরা আমরা তৈরি করব। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যে বারবার বলছেন যে নিউ ইন্ডিয়া, বিশেষ করে অপারেশন সিন্দুরের পর উনি নিউ ইন্ডিয়া বলছে। কি বলছেন উনি? উই ডোন্ট নিড এনি প্রিচার, আমাদেরকে পরামর্শ দিতে আসবেন না, উই নিড পার্টনার। আমরাও বলছি আমাদের সরকারের আমাদের পরামর্শ দরকার নেই, আমরা জানি কি করতে হবে, কারণ আমাদের যিনি আমাদের প্রধান যিনি আছেন দেশ চালাচ্ছেন, ওনার থেকে আমরা যা গাইডলাইন পাচ্ছি অনেক থিঙ্ক ট্যাঙ্কের মাধ্যমে সেই দিশায় আমরা কাজ করব। বাট উই নিড পার্টনার, এবং কিরকম পার্টনার এসে যাতে প্রবলেমেটিক না করে, প্রবলেম পার্টনার যদি থাকে তাহলে এটার ঢেউ কিন্তু সমস্ত বিশেষ করে জনজাতি গোষ্ঠীর মধ্যে সেটাও চলে আসে। তাহলে আমরা কাজটা করব কি করে? কাজ করবো না বারবার বুঝাবো যে আমরা এত কাজ করেছি, এত লিস্ট, আজকে কত বড় লিস্ট আজকে আমাদের মাননীয় মন্ত্রীজি এখানে বললেন যে শেষ করতে পারবেন না এত ডেভেলপমেন্ট। ভারতীয় জনতা পার্টির মানেই ডেভেলপমেন্ট, এবং এই পার্টির যেখানে সরকার আছে শুধু ডেভেলপমেন্ট। আজকে জনজাতি গোষ্ঠীর আপনারা দেখেছেন এর আগে কেউ সেইভাবে সম্মান দেয়নি। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের একজন
দেববর্মা, যিনি আমাদের উপমুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, আজকে এত বড় তেলেঙ্গানার মতো রাজ্যের উনাকে গভর্নর, সেটা তো আগেও দেখিনি। এখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি সেটা দেখছেন, করছেন। আমাদের এখানে 2019 থেকে 2024 পর্যন্ত জনজাতি গোষ্ঠীর যারা যারা এখানে রেশম যন্ত্রবাদক হোক বা অন্যান্য যারা বিভিন্ন জায়গায় স্ব জায়গার মধ্যে যারা প্রতিষ্ঠিত, পর 2019 থেকে 2024 পর্যন্ত 7 জন জনজাতি গোষ্ঠীকে পদ্মশ্রী উপাধি দিয়েছে। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি আজকে রাষ্ট্রের যিনি রাষ্ট্রপতিজি একজন জনজাতি, কোনো দিন এর আগে আসেনি, তাকে উনাকে আজকে এবং অত্যন্ত প্রত্যন্ত গ্রামের উড়িষ্যার থেকে উনাকে এনে আজকে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে বানিয়েছেন। তো এগুলো তো প্রমাণ যে জনজাতিদের যদি উন্নয়নের কথা বলে, একমাত্র রাষ্ট্রবাদী চিন্তাধারায় যে সরকার চিন্তা ভাবনা করে, যা প্রথম রাষ্ট্রের পর আমাদের পার্টির পরে নিজে, অর্থাৎ রাষ্ট্রকে সামনে রেখে দেশাত্মবোধের যে ভাবনা চিন্তা, সেটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আজকে এর আগে আপনারা এই যে এক একটা লাইন বা কয়েকটা শব্দ মিলিয়ে যেসব কথাগুলো উনি আমাদের কাছে রেখেছেন, কি বলেছেন উনি? মেরে মাটি মেরা দেশ। এর আগে আমরা মাটির উপর দিয়ে আসি, আমরা মেরা মাটি, এটা আবার কি মাটি ভাই? অর্থাৎ মাদারল্যান্ড, আমার মাকে আমার সম্মান জানাতে হবে। এই মেরা মাটি মেরা দেশ, এই মাটিকে নিয়ে আজকে কর্তব্য পথে আমাদের সবাই, ইয়াং জেনারেশন যারা আছে, আপনাদের মধ্যে হয়তো অনেকে গেছে, আমাদের এখান থেকেও বিভিন্ন ব্লক থেকে 58টা ব্লক থেকে গেছে, আমাদের নগর পঞ্চায়েত, মিউনিসিপ্যালিটি এবং এএমসি থেকে সেই কলস যাত্রা নিয়ে আজকে সেখানে কর্তব্য পথে সেখানে অমৃত বাটিকা তৈরি করেছে। এবং এর একটা অংশ আমরা সেক্রেটারিয়েটের সামনেও আমরাও সেখানে অমৃত বাটিকা সেইভাবে এই মাটিকে নিয়ে আমরা রেখেছি। আমরা মাটি কোথা থেকে? ত্রিপুরার সমস্ত ব্লকের থেকে আমরা মাটি এনেছি, আর আমাদের এখান থেকে সব মাটি গেছে সারা ভারতবর্ষে। এই মাটিকে নিয়ে অমৃত বাটিকা তৈরি করেছে এবং সেখানে গিয়ে যখন দেখবে যে ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি, সারা ভারতবর্ষ একটা জায়গায় তার মাটি নিয়ে পৌঁছে গেছে, মাকে নিয়ে পৌঁছে গেছে, এর থেকে বড় জিনিস কোথায়? सोनावनो हामबाय तिनि chung ro phaimi ba checking ने अलग खुलुमबाय क्या दिनै जोंनि हाथिगाव फाइसौ फाइजाक कालचार जयनिं प्रग्राम साउथ बरमुरा बिथिनि सदता गामिनि जत लोकराव फाइसौ फाइजाक चिकनते प्रग्रामनि बिसिते दिनै टोटेल 8 फैमिली सोनावनो हाम लोग ने अलग से এই সুযোগ আমার যেভাবে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের নাম তো আপনারা শুনেছেন, এত বড় ফিলোসফার সারা পৃথিবীতে আছে কিনা আমার জানা নেই। এবং আমাদের প্রাক্তন আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট ভারতবর্ষের, উনি কি বলেছেন? নলেজ উইদাউট অ্যাকশন ইজ ইউজলেস। আমি কোনো কাজ করলাম কিন্তু নলেজই নেই, তাহলে এটা কিন্তু ইউজলেস, কোনো কাজের কাজ কিচ্ছু হবে না। আবার উল্টোভাবে উনি কি বলছেন? an action without knowledge is foolishness, বোকামি। আমাদের লিজেন্ড ব্যক্তি, এরকম লিজেন্ড ব্যক্তি, এদের সম্পর্কে এদের কথা না শুনে আমরা সেই ওয়েস্টার্ন কালচারের যে বিভিন্ন সমাজবাদ, কমিউনিস্টবাদ, এই দিকে আমরা চলছি। আমাদের দেশের মধ্যে সবকিছু আছে, আমরা নিজেদেরকে আমরা চিনি না। আমাদের স্বামী বিবেকানন্দজি কি বলছেন? যে মন্দির টন্দিরে গিয়ে বেশি লাভ নেই, ফুটবল মারার থেকে ভালো। এর অর্থটা কি? ফুটবল লাথি মারা, এটা কি ফিলোসফি? অর্থাৎ সেটা আমি যতটুকু এটাকে এক্সপ্লেন করেছি, কালকে আমি রামকৃষ্ণ মিশনে বড় মহারাজজির সামনে আমি এই কথাটা বলেছি, বেলুড় মঠ থেকে এসেছিলেন। আমি বলেছি আমার কাছে এরকম যে লাথি মারার অর্থ হচ্ছে যে সারাদিন গিয়ে মন্দিরে গিয়ে বসে থাকে, আর গিয়ে ভগবানকে ডাকলে
যে আমাকে আশীর্বাদ করো, সেটা ঠিক আছে, এটা করো, কিন্তু তার থেকেও বেশি যদি তুমি কাজ করো। ফুটবল লাতির মানে তুমি বিভিন্নভাবে মানুষের জন্য কাজ করো, এতে করে তুমি ভগবানকে পাবে, যেটা মন্দিরে বসে তুমি প্রার্থনা করেও পাবে না। এটা হচ্ছে আমার কাছে সেটা এক্সপ্লেনেশন। এক একটা বিষয় যে ইউ আর স্ট্রং, ইউ আর স্ট্রঙ্গার অ্যান্ড ইউ আর স্ট্রংগেস্ট, এবং সেটাকে যতক্ষণ দেবে নিজের যে অন্তর্নিহিত যে বিকাশ, সেই বিকাশ স্বামীজি বলছেন যতক্ষণ ধরে আমরা না নিজেকে চিনব ততক্ষণ ধরে কোনো শিক্ষায় আমাদের শিক্ষিত করতে পারবে না। আমাদের আজকে যেহেতু আমি এখানে এসেছি, 4টি নব নির্মিত বিদ্যালয় ভবনের উদ্বোধন, এতদিন ধরে কি হয়েছিল, এইসব স্কুলগুলোকে কেন দেখা হচ্ছে না? আমাকে যেখানে যাই এতগুলো আমি উদ্বোধন করছি, এখন তো ভুলেও গেছি কতগুলো উদ্বোধন এখন অব্দি করলাম, তার অ্যামাউন্ট অফ মুখস্থ ছিল। এখন এতগুলো করছি ডেইলি যে সেগুলো বলাও মুশকিল, মনে রাখাও মুশকিল। ডেইলি আপনারা দেখছেন এই কয়েক বছরের মধ্যে আমরা কত উন্নয়ন করেছি আমরা। কারণ আপনি একটু ভাবুন, আমাদের ছেলে মেয়েরা যখন ক্লাসের জন্য আসে, আমি শুনলাম এটা প্রাইমারি সেকশনে এখন আছে, আগামী দিনে সেটাকে আলাদা করা প্রয়োজন হবে আশা করি। কিন্তু একবার ভাবুন, স্কুলে যখন ওরা রওনা দেয়, একবার ভাবে ওই স্কুলে যে যাবো, বেঞ্চিটার কথা কিন্তু মনে করে, ব্ল্যাকবোর্ডটা কিরকম আছে সেটা চিন্তা করে, সেখানে আমি বসতে পারবো, সেখানে ভাঙা চেয়ার তো নেই, ম্যাডাম কিরকম পড়াবেন, শিক্ষার ভ্যালুয়েটেড শিক্ষা দেবেন কিনা। তো সেই জায়গায় সে যখন বাড়ির থেকে বেরোয়, যদি আমরা ওই রকম প্ল্যাটফর্ম আমরা দিতে পারি, জরাজীর্ণ এক স্কুল আজকে 1948 থেকে যদি আমরা দিয়ে থাকি, প্রায় বহু জায়গায় প্লাটিনাম জুবলি হচ্ছে বহু জায়গায়, এবং বহু জায়গায় আমরা নতুনভাবে এই বিল্ডিং আমরা তৈরি করছি। তো এত বছর ধরে জেনারেশন টু জেনারেশন কি অবস্থার মধ্যে ওরা পড়াশোনাটা করেছে, আমরা যদি পারি তারা কেন পারি না? অর্থাৎ ইচ্ছাকৃতভাবে যাতে শিক্ষার আলো মানুষের মধ্যে, বিশেষ করে জনজাতি গোষ্ঠীর মধ্যে যাতে না পৌঁছয়, এবং যা বুঝাবো তাই যেন বুঝে, তাহলে আমাদের পক্ষে সুবিধা। কাউকে বেশি শিক্ষিত করবে না, কাউকে বেশি জানতে দেবে না, কাউকে বেশি উন্নয়ন বেশি করবে না, কাউকে নিজের উপর দাঁড়াতে দেবে না, তাহলে তো কথাই শুনবে না আমাদের। আমার একটা কথা না বললেই নয় যে অনেক জায়গার মধ্যে বিজনেসম্যান, আমি উদাহরণ দিচ্ছি আপনাদের, অনেক বিজনেসম্যান মনে করে যে আমার যে কম্পিটিটর পাশে যদি আরেকটা বিজনেস, যে কোনো একটা বিজনেস, আমার যদি আরেকজন আসে তাহলে আমার বিজনেস খারাপ হয়ে যাবে, আমি মনোবলি করছি এখানে। কিন্তু এটা কিন্তু ভুল তত্ত্ব। আমি একটা আর্টিকেল পড়ছিলাম, যখন যে ব্যবসাটা সে যখন করবে, সেখানে যদি একটা মার্কেট হয়, তো একজন লোক যখন, যে ক্রেতা, সে যখন যাবে জানে এমন জায়গায় এই মার্কেটে সেখানে পাওয়া যায়, তাহলে তার ব্যবসা কিন্তু আরো বাড়বে। তো এই যে আমাদের যত উন্নত আমরা করতে পারবো সব দিক দিয়ে, আমাদের জনজাতি গোষ্ঠীরই হোক বা পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীকেও হোক, তত বেশি কিন্তু হেলদি কম্পিটিশন হবে, এবং আমাদের জন্য তারা, আমাদের ভবিষ্যৎ নির্মাণে তারা কারিগর হবে। আমরা কেন এত গরিবের থেকে গরিবতর আমরা যাব, আমরা কেন উন্নত মানের হব না, আমরা কেন গ্লোবাল যে শিক্ষা ব্যবস্থা আছে তার সাথে আমরা কম্পিট করব না, কেন আমাদের চিন্তা শক্তি প্রকট হবে না? তো এই যে বিষয়গুলো আছে, আজকে কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি তার উপর গুরুত্ব দিচ্ছেন, এবং আমরাও কিন্তু সেইভাবে কাজ করছি। আজকে ফিজিক্যালি এখানে যে মধু চৌধুরী পাড়া উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, যেটাকে বিদ্যাজ্যোতি স্কুল বলা হয়েছে, এখানে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন যিনি একটু আগে ওনার মূল্যবান বক্তব্য আমাদের সামনে রেখেছেন, ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় মন্ত্রী এবং এই এলাকার অত্যন্ত জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী। বহু বছর ধরে, বহু দিন ধরে উনি রাজনীতির সাথে যুক্ত এবং এই এলাকার সাথে যুক্ত, আমাদের সবার আদরণীয় শ্রী রতনলাল নাথ মহোদয়, অনারেবল মিনিস্টার এগ্রিকালচার এবং পাওয়ার ডিপার্টমেন্ট এবং অন্যান্য দপ্তরে। এখানে উপস্থিত আছেন যে স্পেশাল গেস্ট হিসাবে বুদ্ধদেব বর্মা, ভাইস চেয়ারম্যান লেফুঙ্গা বিএসসি, স্পেশাল গেস্ট শ্রী নিহার রঞ্জন দেব বর্মা, ভাইস চেয়ারম্যান এজামারা বিএসসি। তাছাড়া এখানে এনসি শর্মা, ডাইরেক্টর সেকেন্ডারি এডুকেশন,
এসপি ওয়েস্ট নমিতা পাঠক এবং যিনি আজকে এই যে অনুষ্ঠানে যিনি সভাপতিত্ব করছেন চেয়ারম্যান লেফুঙ্গা পিএসসি শ্রী রণবীর দেববর্মা মহোদয় এবং এখানে আমার সামনে যারা টিচার্সরা আছেন, শিক্ষক শিক্ষিকারা আছেন, তাদের উপর কিন্তু বড় দায়িত্ব। আমাদের ফ্যামিলির মধ্যে আমি নিজেও শিক্ষকতার সাথে যুক্ত ছিলাম মেডিকেল কলেজে। টিচার কিন্তু হওয়াটা কিন্তু ইউ আর ব্লেসড। ভগবান গড আপনাদের সেই সুযোগ দিয়েছে, আপনারা কিন্তু নির্মাণ করার কারিগর। এখন এই যে বইপত্র তো ঠিক আছে, বইপত্র পড়ে আমি বই যে একটা সিলেবাস আমার রেডিমেড থাকে, তার বাইরেও যে আরো কিছু শেখার আছে ছেলে মেয়েদের। কারণ যারা প্যারেন্টস আছে তারা কিন্তু প্রকৃত অক্ষে আমাদের ছেলে মেয়েদের তারা হচ্ছে ফার্স্ট টিচার, মাদার ইজ দ্য ফার্স্ট টিচার। কিন্তু পরের মুহূর্তে কিন্তু যখন তারা স্কুলে আসে, ইউ আর ফাদার মাদার অ্যান্ড ইউ আর দ্য মেকার ফর দ্য ফিউচার জেনারেশন। আমরা কিন্তু নিজের ফ্যামিলির মধ্যে সব অনেক সময় নিজের ছেলে মেয়ে আছে, আমার বিভিন্ন কাজ থাকে, কিন্তু এইগুলো ঘরের ভিতরে তালা লাগিয়ে আসতে হবে যে আমি যে কর্মস্থলে আমি যাচ্ছি সেখানে আমি যে কারণে আমি আই মিন ফর দ্যাট এরিয়া, এবং সেখানে আমি আমার কাজটা আমি করবো। নিজেকে আরো আপডেট যদি আমি করতে পারি, এখন আপনার হাতের মুঠোয় সারা পৃথিবী সমস্ত নলেজ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বারবার বলছেন আগামী দিন সমস্ত এই পৃথিবী রাজ্য যাই থাকুক, ভারত তাদের হাতের মধ্যে থাকবে, তাদের হাতের মুঠোর মধ্যে থাকবে, যার মধ্যে নলেজ যার থেকে যত বেশি থাকবে। তা আমি বলবো আপনাদের ট্রান্সফার এগুলো তো থাকে, এগুলোর উপর বেশি জোর দেবেন না। যেখানে এখন তো ট্রান্সফার করলেও রাস্তাঘাট এত সুবিধা হয়ে গেছে যে কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু মানে আমরা এখনো আমাদের ছাত্র জীবনের যেসব টিচার, সব টিচারের কথা মনে নেই, কিন্তু কয়েকজন টিচারের কথা কিন্তু আমাদের এখনো মনে আছে। কারণ তারা যে কথাগুলো বলছেন, তার যে পড়ানোর যে পদ্ধতি, যে স্টাইল, সেটা কিন্তু দেখা গেছে একটু আলাদা। এবং এই স্টুডেন্টরা সারা জীবন, আমরা যখন এই বয়সে আমরা ওই সব টিচারদের মনে রাখছি, আপনারাও কিন্তু সেই টিচারদের আপনারা মনে রাখবেন। এখানে ভার্চুয়ালিও যেসব ইনগুরেশন আজকে হলো, নিউলি কনস্ট্রাক্টেড স্কুল বিল্ডিং অফ গোপালনগর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় কলতলিয়া, মোহনপুর, বেরিমুড়া উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় বিদ্যাজ্যোতি, তারাপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় সিধাই, এই যে চারটে টোটাল আজকে এখানে ইনোগ্রেশন হলো। টোটাল যে খরচ হয়েছে আমাদের এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের ত্রিপুরা সরকারের প্রায় 20,64 লাখ। তো এইগুলো তো আমাদের চলছে একের পর এক। আমরা অনেক টাকা তো খরচ করতেই হবে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের জন্য। আমাদের যে এইবারের যে বাজেট, সেখানে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জি বারবার বলছেন যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার যদি ডেভেলপমেন্ট না করা যায়, মানুষ কিন্তু এখানে ইনভেস্ট করতে আসবে না। মানুষ এখানে কোনো দিক দিয়ে আমরা আগামী দিনে যে মানি বিগেটস মানি যে কথাটা আছে, যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার বিগেটস মানি অ্যান্ড প্রেস্টিজ অ্যান্ড সেলফ রিলায়েন্স, এর জন্য আমরা কিন্তু ইনফ্রাস্ট্রাকচারের জন্য প্রায় 7,000 কোটি টাকা রেখেছি। কিছুদিন আগে আমি বৈঠক করেছিলাম, মার্চ মাস আসছে, আপনারা সবাই জানেন যে এখন পর্যন্ত ইনফ্রাস্ট্রাকচারে কত টাকা, কোন কোন ডিপার্টমেন্ট কত টাকা খরচ করেছে। প্রায় আমরা আগে শুনতাম যে ল্যাপস হয়ে গেছে, টাকা খরচ হয়নি। যাতে এই বিষয় না হয় তার জন্য মনিটরিং এর ব্যবস্থা খুব জোরদার আমরা করছি। সব জায়গায় ইনফ্রাস্ট্রাকচার যেন হয়। সেই আমাদের এখানে অনেক ডিগনিটারিজ এখানে উপস্থিত আছেন, আর বিশেষ করে যারা স্টুডেন্টসরা, ছেলেমেয়েরা, আমি সব জায়গায় জানি যে এই বয়সে স্টুডেন্টরা মধ্যে কিন্তু একটা অস্থির একটা ভাবনা চিন্তা থাকে। আমাদের যে কথাগুলো আছে হয়তোবা তারা সেইভাবে শুনতে চাইবে না, এবং যারা শুনবে তারা কিন্তু তাড়াতাড়ি ম্যাচিউরড হবে। আমি অনেক জায়গায়, কালকেও আমি বলছিলাম যেটা, যে আশ্রমে আমি গিয়েছিলাম, যে রামকৃষ্ণ আশ্রম বিবেকানন্দের মূর্তি উন্মোচন করেছিলাম, সেখানে আমি গিয়ে দেখলাম বেশিরভাগই মানে বয়স্ক লোক। তো আমি বললাম এখানে তো আজকে বিবেকানন্দকে যদি জানতে হয় এবং দেশকে যদি বারবার, উনি যে কথাটা বলছেন যে যুব সম্প্রদায়কে আমাদের হাতিয়ার করতে হবে, তো সেখানে তো যুবক কম।
তো এই যে এখানে স্টুডেন্টরা আছেন তারা কিন্তু যত বেশি তারা বুঝতে পারবে, এবং 18 থেকে এই যে 23 বছরের যে যুবক, যেটাকে নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি এটা হিউম্যান রিসোর্স বলছে, আগামী দিন যে বিষয়গুলো আসবে যে হিউম্যান রিসোর্স কোন দেশে আছে, এবং আমাদের দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হিউম্যান রিসোর্স থাকবে, অন্যান্য দেশের হিউম্যান রিসোর্স কিন্তু অনেকটা কমে যাবে। তো এই হিউম্যান রিসোর্স সেখানে স্কিল ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে প্রপারলি যাতে সে ডেভেলপমেন্ট করা যায় তার জন্য কিন্তু আমরা চেষ্টা করছি। এবং এই বিশেষ করে এই যে 16, 17, 18, 19 নিজেদেরকে আপনারা একবার চিন্তা করুন, ওই সময় একটা ট্রানজিশন পিরিয়ড। এই ট্রানজিশন পিরিয়ডে অনেক সময় মনে হয় আমার কিছু একটা করা দরকার, কোথায় গেলে আমি ঠিকভাবে আমি কোন দিশায় আমি চলবো, এর মধ্যে কিন্তু একটা টানাপড়া থাকে সমস্ত স্টুডেন্টদের মধ্যে, আমাদের যেহেতু ছিল, এটা একটা ফিজিওলজি। তো সেই জায়গায় ওই সময়ে তাদেরকে ঠিক জায়গায় তাদের প্রকৃত শিক্ষা তাদেরকে প্রপারলি নিয়ে যদি না আসা যায়, তাহলে ওই ড্রাগ এডিকশনের দিকে চলে যায়, বিভিন্ন যেসব সমাজের যেগুলো অনাকাঙ্ক্ষিত সেই দিকে কিন্তু চলে যায়। তো আমাদেরও কিন্তু এই বয়সটা আমি বলবো ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ভেরি মানে সেন্সিটিভ ইয়ার্স। ওই বয়সে যদি আমরা ধরতে পারি তাহলে আগামী দিন আমাদের ছেলেমেয়েরা আমাদের ত্রিপুরার জন্য নিশ্চয়ই আগামী দিন কাজ করবেন। এখানে যারা ভার্চুয়ালিও যারা উপস্থিত আছেন তাদেরকেও আমি ধন্যবাদ দেব এখানে উপস্থিত থাকার জন্য। যারা ডিপার্টমেন্টের এই আমাদের যে স্কুল এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে এই প্রোগ্রাম হচ্ছে, তাদের যে অফিসার এবং যারা কর্মচারীরা আছেন, এবং যারা ভাই বোন মেয়েরা ছেলেরা এবং মিডিয়া বন্ধুরা, সবাইকে আমি এতক্ষণ ধরে আমাদের কথা শুনছেন এর জন্য আপনাদেরকে আমি ধন্যবাদ আমি দিতে চাই। আমাকে মাননীয় মন্ত্রী শ্রী রতনলাল নাথ মহোদয় বলছিলেন যে আমি আপনাদের সামনেও বলছিলেন যে আমি একটু অল্প কিছু বলবো। উনি যখন বলে এখানে গেলেন, আমি বললাম আমার আর রইলটা কি, সবই তো আপনি বলে দিয়েছেন, আমি কি বলবো? বলে আপনি আপনার মতো করে বলুন। তো আমি আমার মতো করেই বলছি, কারণ বিস্তৃতভাবে উনি এখানে আলোচনা করেছেন। এবং আমরা জানি যে পড়াশোনা বা এই যে শিক্ষা দু রকমের, শুধু পুঁথিগত শিক্ষা যদি আমরা মনে করি বা বুকওয়ার্ম যদি হই, এতে কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা হয় না। শারীরিকভাবে আমাদের স্পোর্টসের সাথেও যুক্ত থাকতে হবে, বিভিন্ন যেসব আমাদের কারিকুলাম থাকে সেই কারিকুলামের স্কুলের বাইরেও সিলেবাসের বাইরেও এগুলোতে যুক্ত যখন হব, তাহলেই কিন্তু আমাদের যে সামাজিকভাবে এবং এক তো সামাজিকভাবে উন্নয়ন হব, আরেক দিক দিয়ে অর্থনৈতিকভাবেও আমরা উন্নয়ন হব, যেটাকে বলে সোশিও ইকোনমিক্যাল যে স্ট্রেংথেনিং, সেটা সম্ভব হবে। এবং এখনো পর্যন্ত আমরা যদি মনে করি আমার বয়স এখন এত বছর হয়েছে আর পড়ার দরকার নেই, আমি ডাক্তারি পাশ করেছি আর পড়ার দরকার নেই, আমার মতো মূর্খ মানুষ এই পৃথিবীতে হবে না। এভরি ডে ইউ হ্যাভ টু রিড, এভরি ডে নিউ থিংস আর কামিং আপ। আর আপনার জন্য এখন সুবিধা হয়ে গেছে, যেটা আমি বললাম যে নিজের ব্রেনের মধ্যে এত বড় ল্যাব আপনার আছে, এত বড় লাইব্রেরি আছে, খালি সেগুলোকে একটু আপনার এই নেটকে গেটে আপনার লাইব্রেরি তো যেতেই হবে, কিন্তু পাশাপাশি আপনার কাছে ইজি যে অ্যাপ্রোচ সেটা মাথায় রেখে আমরা ডেইলি আমরা কিন্তু কিছু না কিছু আমরা শিখতে পারবো। এবং শিক্ষা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সেটা কিন্তু ইট ডাজন্ট স্টপ। প্রতিদিন আমার মনে হয় নিজেকে যদি একবার ভাবুন যে আমার এখন মৃত্যুর সময় এসে গেছে আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই, তখনও কিন্তু আপনি শিখতে তাই চলছেন, কিন্তু কিছু না কিছু শিখছেন আপনি। তো জন্মের পর থেকে চলছে বাচ্চাদের লার্নিং পিরিয়ড, এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত শিক্ষা শেষ হয় না। এবং একজন শিক্ষিত ব্যক্তি আপনি দেখবেন সামাজিকভাবেও, ইভেন আপনার ফ্যামিলির মধ্যে যদি আপনি প্রপার শিক্ষিত হন, দেখবেন যে 10 জন আপনার বাড়িতে আছেন, আপনি ছোট হতে পারেন কিন্তু সবাই বলবে ওর কাছে যাই, ওর কাছে জিজ্ঞেস করি যে এই যে একটা সমস্যা হচ্ছে বা আগামী দিন আমরা কি করব, কি করা যায়, সবাই কিন্তু ওর দিকে নজর দেবে, কারণ ও প্রপারলি তার জ্ঞান অর্জন করেছে এবং সে জ্ঞান আপনার কাছে বিতরণ করছে। তো এর জন্য জ্ঞানের মাধ্যমে, শিক্ষার মাধ্যমে আমরা সামাজিক সকল স্তরের যে সমস্যা সেগুলো আমরা কিন্তু
বিজয় অর্জন করতে পারি, সমাধানও করতে পারি। এবং আমাদের মন বড় চঞ্চল, কিন্তু ভেরি চঞ্চল। এবং এই মনকে যদি আমাদের সেটাকে সেটেল করতে হয়, সেটাকে যদি ধরে রাখতে হয়, শিক্ষার উপরে আর কিছু নেই। আমি কিছুদিন আগেও আমি শুনছিলাম যে ভারত পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি পড়াশোনা কোন রাষ্ট্র করে জানেন তো? বলছে যে রাশিয়া নাকি সবচেয়ে বেশি পড়াশোনা করে। ট্রেনে বসুক, যেখানে বসে আছেন, কেউ না কিছু পড়াশোনা করছে। তো এই যে রিডিং 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 অ্যান্ড মানে কানেক্টিং ইউর ব্রেন ইউর হার্ট, আমাকে অনেক সময় অনেকে বলেন, আরে আপনি বেশি ইমোশনাল হবেন না, ব্রেন দিয়ে কাজ করুন। কিন্তু আমি আমার নিজেকে দিয়ে আমার মনে হয় এটা ভুল তত্ত্ব। কারণ এটা ইমোশনাল মানুষ, হৃদয় আছে, হৃদয়, মন এবং আমার মস্তিষ্ক এবং আমার শরীর, তিনটা, আমরা চারটা ইন্টেলেক্ট, এইগুলো যদি আমরা একসাথে না করি তাহলে লাভটা কি? যে কারণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যে যোগ ব্যায়ামের জন্য যে ইউনাইটেড নেশনে উনি আবেদন করেছিলেন, যোগ মানে প্লাস, নট বিয়োগ। অর্থাৎ এই যে চারটা জিনিস আমি বললাম, এই চারটা জিনিসের একসাথে করা, এবং নিজেকে আমরা সেই যোগ ব্যায়ামের মাধ্যমে আমরা কিন্তু নিজেদের চিনতে পারি। এবং স্কাই ইজ দ্য লিমিট। আপনি যত যদি মনে করেন যে আজকে আমার শেষ, আমার বিদ্যা সব কমপ্লিট হয়ে গেছে, বুদ্ধিও বেড়ে গেছে, তাহলে কিন্তু বুদ্ধির শেষ নেই। আর নিজেকে আপডেট করতে গেলে এভরিডে যে কোনো স্তরে, আমরা আজকেও এখানে আপনাদের সামনে যে বসেছি, দাঁড়িয়েছি, স্ট্যান্ড বিফোর ইউ, সেখানেও কিন্তু আমার লার্নিং প্রসেস চলছে, যে আমি ঠিকভাবে বলতে পারছি কিনা। আমার যদি মনে হয় কোনো জায়গার মধ্যে আমার খামতি রয়েছে, সেটা কিন্তু আমার প্র্যাকটিস মেক্স এ ম্যান পারফেক্ট। আগামী দিনে আরো কোথাও যখন যাব, সেখানেও কিন্তু আমার পারফেকশনটা আবার চলে আসবে। তো এই যে বিষয়, যে এবং ইট ইজ জাস্ট লাইক এ ব্রিজ, একটা ব্রিজ, অজ্ঞতা এবং যে জ্ঞান, তার মাঝখানে যদি বসিয়ে দেন যে শিক্ষা, তাই হচ্ছে আপনার অজ্ঞতার থেকে জ্ঞান, অন্ধকার থেকে আলো, এর মাঝখানে যদি আপনি শিক্ষাটা বসিয়ে দেন, তাহলে আপনি ব্রিজ, যেমন এক পারের থেকে আরেক পারে যেতে গেলে ব্রিজের দরকার, কানেকশন, সেই কানেকশন আপনার পাবো। আমরা এগুলো যতক্ষণ ধরে আমরা না বুঝবো, ততদিন ধরে আমরা কিন্তু উল্টো পাল্টো চলার চেষ্টা করব। এতদিন হয়েছে, আগের সময়েও এই যারা এই দায়িত্বে ছিলেন তারা কিন্তু এইভাবেই এখনো অনেকে চেষ্টা করছেন উল্টো পাল্টো বলার। আমাদের ত্রিপুরাতে এখন যে কারিকুলাম আছে, সিবিএসসি আছে, যে সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন, আইসিএসসি আছে, সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ইন্ডিয়ান সার্টিফিকেট অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন। আমাদের এখানে বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে স্টেট বোর্ড থাকে। আমাদের যে স্টেট বোর্ড, ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন, আমাদের সময় ত্রিপুরা স্টেট বোর্ড ছিলই না, আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনে ছিলাম। এখন এখানে বোর্ড হয়েছে, আরেকটা ইন্টারন্যাশনাল বোর্ড আছে। এবং ওপেন স্কুল, আমরা ওপেন ইউনিভার্সিটি অলরেডি স্টার্ট করেছি। ওপেন স্কুলের জন্য অনেকে আসছে, যারা অনেকে পিছিয়ে গেছে, পড়তে পারেনি বা বিভিন্ন কাজে যুক্ত, তাদের জন্য যে স্কুলিং এর ব্যবস্থা, সেটাও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি করেছেন। এবং এক একটা কারিকুলামের এক এক রকম কিন্তু তার বিষয় রয়েছে, যেগুলোর উপর ভিত্তি করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি, আমাদের সরকার যে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার, আমরা সেইভাবে কাজ করছি। আজকে এখানে যে সুপরিকল্পিত যে রোড ম্যাপ, যেমন 2047-এ একটা রোড ম্যাপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি দিয়েছেন, আমরাও কিন্তু 2047-এ একটা রোড ম্যাপ, ত্রিপুরা বিকশিত ত্রিপুরা রোড ম্যাপ আমরা দিয়েছি। না বলতাবল চললে চলবে না, প্রকৃতপক্ষে একটা গাইডলাইন, টাইমলাইন যদি থাকে, তাহলে আমরা আগামী দিন ঠিক জায়গায় কোথায় আমাদের পৌঁছতে হবে, সেই জিনিসটা আমরা আগামী দিন আমরা করতে পারবো। এবং আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার যেটা চাইছে, যে মুঘলের সময়ে যেভাবে ভারতকে একদিকে তো তার জ্ঞান, তাদের ইউনিভার্সিটি, সেগুলোতে নষ্টই করেছে, পাশাপাশি অর্থনৈতিকভাবে আমাদের যে ট্রেজার, সেগুলো পর্যন্ত লুটে নিয়ে গেছে। তারপরেও কিন্তু আমরা যেটা বলি সনাতনী, অর্থাৎ ভারতবর্ষ এত পুরনো, তার ইতিহাস, সনাতনীর অর্থ হচ্ছে, আমরা নিজেদের সনাতনী বলি, কিন্তু সনাতনীর অর্থ কিন্তু অনেক আমরা জানি না। সনাতনী হচ্ছে ভারত এত পুরনো, যে কবে শুরু হয়েছে
সেটা কিন্তু আমরা বলতে পারি না। আজকে গ্রিক সভ্যতাই বলুন, আজকে ইজিপ্ট সভ্যতা বলুন, সেগুলো কিন্তু এখন মিউজিয়ামে চলে গেছে। এত ইংরেজ মুঘল আমাদের উপরে শাসন থাকা সত্ত্বেও ভারত কিন্তু ভারতের জায়গায় রয়েছে। ভারতকে কিন্তু মানে তাকে মিউজিয়ামে ঢোকাতে পারে, এবং এর জন্যই আমাদের যে ভারত কি সেটা আমরা চিকাগোর বক্তব্যে স্বামী বিবেকানন্দের সময় আমরা দেখেছি। আপনারা দেখেছেন যে এখানের যে যারা জনজাতি ভাই বোনেরা আছেন, তো আগে আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন যে রেসিডেন্সিয়াল মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল আমাদের ত্রিপুরাতে অলরেডি আগে 4টার মতো ছিল, এই যে একলব্য রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল, আর এখন আমরা আসার পরে 21টা স্যাংশন হয়েছে, এর মধ্যে 12টা অলরেডি শুরু হয়ে গেছে, 6টা আরো আগামী মার্চের মধ্যে শুরু হবে, যা আমার কাছে ইনফরমেশন দিল, বাকিগুলো সামনের বছরে কমপ্লিট হবে। এবং তার কিছু গাইডলাইন্স আছে শুধুমাত্র জনজাতি এলাকা। এবং একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল কেন করা হয়েছে? এই কারণে করা হয়েছে, আমাদের যে ভারতের যে কৃষ্টি সংস্কৃতি সেটাকে রেখে আমাদের জনজাতি গোষ্ঠীগুলো তাদের পূর্ব ইতিহাস জানুক, তার উপর ভিত্তি করে জ্ঞান চর্চা হোক। আমি এবার দিল্লিতে যখন গেলাম, সেই গাইডলাইন্সে বলছে মিনিমাম 50% প্রতিটা ব্লকে করার জন্য চিন্তা ভাবনা আছে, কিন্তু সব ব্লকের মধ্যে 50% মিনিমাম জনজাতি গোষ্ঠী ওরা থাকতে হবে, আর মিনিমাম 20,000 থাকতে হবে। তো সেই ক্রাইটেরিয়ার উপরে কয়েকটা জায়গা রিল্যাক্সেশনের জন্য আমি প্রায় আরো 15টা যাতে একলব্য স্কুল হয়, তার জন্য আমি দিল্লি থেকে এবার বলে এসেছি। আমরা কিছু কিছু নতুন নতুন এখানে, যিনি আপনাদের মাননীয় বিধায়ক, জনপ্রিয় বিধায়ক এবং মাননীয় মন্ত্রী, পাওয়ার মিনিস্টার এবং অন্যান্য দপ্তরে, এর আগে কিন্তু উনি এডুকেশন মিনিস্টারও ছিলেন। এগুলো কিন্তু উনার সময়ও কিছু শুরু হয়েছে, কিছু আমি যখন এই দপ্তরে ভার নিলাম আমরাও কিন্তু সেগুলো আমরা শুরু করেছি। নিপুণ ত্রিপুরা, নিপুণ শিক্ষাটা কি? ন্যাশনাল ইনিশিয়েটিভ ফর প্রফিসিয়েন্সি ইন রিডিং উইথ আন্ডারস্ট্যান্ডিং এন্ড নিউমেরিক্স। আমরা জানি নিজেদেরকে কিন্তু আপনার ফিরিয়ে নিতে হবে। আমরা যখন ছোট ছিলাম, আমরা অঙ্ক দেখলে বাবা কি জানি না জানি কি ভয়ঙ্কর জিনিস, পড়তে আমরা অনেক সময় আছে রিডিং পড়তে ভয় পেতাম। এর জন্য আমরা এই যে রিডিং পড়া, লেখা এবং মৌলিক স্তরে অঙ্ক কষা, যারা সেকেন্ড ইয়ারে যারা প্রাইমারি স্কুলে আছে দ্বিতীয় বর্ষে, তাদেরকে এই বেসিক শিক্ষা দেওয়ার আমরা শুরু করেছি। 2022 সালের 18 নভেম্বর এই নিপুণ ত্রিপুরা চালু করা হয়। 3 থেকে যারা 7 বছরের এই সব শিশুদের এই নিপুণ যে কার্যক্রম আমরা শুরু করেছি। একটা বিদ্যা সেতু মডিউল 7 থেকে 9 সপ্তাহের আমরা একটা ব্রিজ কোর্স আমরা শুরু করেছি। সেটা কার জন্য? যারা প্রথম শ্রেণীতে, আপনারা ভাবুন যখন ফার্স্ট কোনো স্কুলে যায়, প্রথম স্কুলে যেতে একটা ভয় ভীতি থাকে, আর এই স্কুলটা জানি কিরকম হবে। আমরা তো এরকম আছে যখন নার্সারি স্কুলে আমরা মানে স্কুলে যাওয়ার পরে একটা ক্রন্দনরত অবস্থা আমরা দেখি ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের। এখানে কিন্তু ওই যে মানে এখানে একটা ট্রানজিশন পিরিয়ড। তো যারা ক্লাস 1-এ পড়ে সেখানে আমরা ঠিক করলাম যে একটা ব্রিজ কোর্স হবে, এবং সেখানে খেলার মাধ্যমে এজিট তারা ঘরে যেরকম আছে, ঘরের মধ্যে যে খেলার চলে ওরা থাকে, খেলার চলে তাদের মধ্যে শিক্ষা দেওয়া। এবং এটা শুনে আপনারা খুশি হবেন যে এনসিইআরটি কর্তৃপক্ষ এসে এত ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। আমি এখানে যিনি ডাইরেক্টর সাহেব আছেন ওনাদের এবং ওনার টিমকে ধন্যবাদ দেবো যে এই ধরনের একটা যে বিদ্যা সেতু মডিউল এখানে শুরু করেছেন। তার মেইন উদ্দেশ্যটা কি? কেউ ধরুন অ্যাফ্লুয়েন্ট ফ্যামিলি থেকে আসছে, কেউ অত্যন্ত গরিব জায়গার থেকে এসছে, কেউ পড়াশোনার সাথে ততটা যুক্ত নয়। তো তাদেরকে একসাথে যখন এই যে অ্যাক্লিমেটাইজেশনের যে এই মডিউল, তাতে করে তারা কিন্তু নিজেদের মধ্যে একে আরেকজনের সাথে একাত্ম বোধ হবে, এবং আমরা সবাই এক, ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি, সেই বিষয়টা কিন্তু আসবে। এবং তাদের থেকে আগামী দিনের যে আমাদের যে উদ্দেশ্য, যেটা তাদের ভিতর থেকে বের করা, সাবলীল হওয়া, সেই কাজটা আমরা করছি। আরেকটা যেটা করলাম মিশন মুকুল। মিশন মুকুল কোনটা? অঙ্গনবাড়িতে যারা টিচাররা আছে তাদেরকে ট্রেনিং দেওয়া। কারণ আগামী দিন সেই অঙ্গনবাড়ির থেকে যারা এই বিদ্যা সেতু মডিউলে আসবে বা
মানে তাদেরকে ট্রেনিং দেওয়া, যে যখন স্কুলে যাবে তাদেরকে মাঝে মাঝে এই প্রাইমারি স্কুলে নিয়ে আসা, যাতে করে তারা এই খাপ খেতে পারে পড়াশোনার ক্ষেত্রে। আরেকটা জাদুই পিঠারা পরে একটা ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি, সেখানে বলছে নিজেরা তৈরি করতে হবে। আমি সেদিন এই যে নিপুণ কর্নার, আমি তাদের এক্সিবিশনে গেছিলাম, বাঁশের তৈরি এত সুন্দরভাবে, বাগাডলি আমরা করি না, একটা বাগাডলি এরকম খাপ ঘরে করে এক একটা কাঠি রেখেছে, 1 2 3 4 এরকম করে রেখেছে। তো একটা উঠালে এটা বলে কত, বলে 1, আর এটা 2, দুটো রেখেছে 3, এবং এগুলো প্লাস করলে কত হবে, এত সুন্দরভাবে, পয়সাও কম, বা কাগজ দিয়ে তৈরি, এমন সব সুন্দর সুন্দর জিনিস বানিয়েছে, পয়সাও লাগে না। তো সেইগুলো প্রতিটা রুমে নিপুণ কর্নার খেলার চলে। অনেক সময় একটা ক্যাট আঁকলো, সেটাকে দেখা যাচ্ছে না, CAT ক্যাট লেখা আছে, কিন্তু এইভাবে যদি এটাকে টান দেয় তাহলে দেখা গেল ক্যাটটাও বেরিয়ে আসলো, তো ক্যাট এইভাবে দেখানো। এরকম অদ্ভুত অদ্ভুত প্রাণবন্ত যে নিপুণ কর্নার আমাদের ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য সেটা করা হয়েছে। এবং এই ধরনের অনেক যে আমাদের যে ইনোভেটিভ আইডিয়া আমাদের বোর্ডের থেকে করা হচ্ছে। এই যে TLM অর্থাৎ টিচিং লার্নিং ম্যাটেরিয়াল, এই টিচিং লার্নিং যেটা আমি বললাম, এই নিপুণ কর্নারে এই TLM প্রোডাক্টস খুব কম পয়সায় সেটা করছে, এবং এতে করে যারা বানাচ্ছে ছেলে মেয়েরা, এবং যার জন্য টিচারদেরও কিন্তু ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। তো একের পর এক আমরা চাইছি যে আগামী দিনে আমাদের ছেলে মেয়েরা, আরেকটা প্রকল্প আমরা নিয়েছি সহর্ষ। সহর্ষ অর্থ কি, আমরা যেটা আমি বলার চেষ্টা করলাম একটু আগে, সহর্ষ মানে আনন্দ। আনন্দের মাধ্যমে প্রতিটা ছেলে মেয়ে জন্মগ্রহণ যখন হয়, এক একজনের কিন্তু ইউনিক তাদের চিন্তা ভাবনা। আমরা কিন্তু মনে করি গতানুগতিক, তাকে এই শিক্ষাই দেব, এর বাইরে আর কিছু না। না, এক একটা ছেলে মেয়ে তার আলাদা আলাদা গুণ নিয়ে কিন্তু বেরোয়। এই সহর্ষের মাধ্যমে তাকে চেনা, তাকে বোঝা, যে সে কোন বিষয় নিয়ে চিন্তা, কি ধরনের ড্রিম সে দেখছে। আমরা এই সহর্ষের মাধ্যমে এখন ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের আমরা তাদের ভিতর থেকে যে অন্তর্নিহিত যে বিকাশ, স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, সেই যে প্রোগ্রাম আমরা নিয়েছি। আর বিস্তারিত এখানে কি বলবো, এখানে তো আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন সুপার 30 প্রকল্প আমরা করেছি। আপনারা জানেন যে এর মধ্যে সুপার 30 প্রকল্প 8 জন ছাত্রছাত্রী IIT পেয়েছে, তাদেরকে স্পেশাল ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হয়েছে, সরকার তার ব্যয় ভার নিয়েছেন। 12 জন MBBS চান্স পেয়েছেন, 13 জন NIT তে পেয়েছে। এবং যারা 9th ক্লাসের মেয়েরা, আমরা এম্পাওয়ারমেন্ট, যে মহিলাদের এম্পাওয়ারমেন্ট করার যে আমরা কথা বলছি, শুধু কথাই নয়, কাজের মাধ্যমে আমরা সমস্ত যারা ক্লাস 9 এ মেয়েরা পড়েন তাদেরকে 1,22,000 প্রায় বিনামূল্যে বাইসাইকেল আমরা দিয়েছি। চিফ মিনিস্টার অ্যানুয়াল স্টেট অ্যাওয়ার্ড ফর একাডেমিক এক্সিলেন্স আমাদের বাজেট আমরা রেখেছিলাম প্রায় 703 যারা মেধাবী মেয়েরা আছেন, শিক্ষার্থী, তাদেরকে আইপ্যাড আমরা দিয়েছি, ট্যাবলেট আমরা দিয়েছি। এখানে আমাদের 9ম শ্রেণীর যারা ছাত্রছাত্রীরা আছেন, আমরা জানি সায়েন্স পড়তে অনেকে অনীহা প্রকাশ করে, কিন্তু সায়েন্স ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং অল দ্য সাবজেক্টস উইথ ডিউ রেসপেক্ট টু আদার্স, কিন্তু সেখানে তাদের যাতে বিজ্ঞান মনস্কতা হয়, কারণ বিজ্ঞান দ্বারা সবকিছু প্রমাণিত হয়। তার জন্য ত্রিপুরা সায়েন্স ট্যালেন্ট সার্চ এক্সামিনেশন, ম্যাথ ট্যালেন্ট সার্চ এক্সামিনেশন আমরা শুরু করেছি। এখানে অনেকে আমাদের যে ডিজাস্টার হয়েছিল, ডিজাস্টারে প্রচুর স্কুল কিন্তু ক্ষতি হয়েছিল, সেই স্কুলগুলোকে আবার নতুন ভাবে তৈরি করার জন্য প্রায় 12 করোড় আমরা সেখানে খরচ করেছি। আমাদের জন্য, ত্রিপুরার জন্য একটা অত্যন্ত গৌরবের বিষয় যে গোয়া এবং মিজোরামের পরে ত্রিপুরা একমাত্র রাজ্য যে 95.6% পেয়ে আমরা 23 জুন 2025 আমরা সারা ভারতবর্ষের মধ্যে তৃতীয় পূর্ণ স্বাক্ষর রাজ্য হিসাবে আমরা সম্মানিত হয়েছি। বন্ধুগণ, এটা কিন্তু খালি স্বাক্ষরের বিষয় না, এখন অনেকগুলো তার ক্রাইটেরিয়া আছে। লোক সংখ্যার দিক দিয়ে দেখলে আমরা মিজোরাম এবং গোয়ার থেকেও কিন্তু আমাদের বেশি, এবং তাদেরকে যাতে আরো বেশি করে ট্রেনিং দেওয়া যায়, স্কিল ডেভেলপমেন্ট, বিশেষ করে মহিলারা সেখানে ছিল, তাদেরকে তার ব্যবস্থা আমরা কিন্তু করেছি। আজকে প্রেসপের কথা আমার মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর বলেছেন
এই ট্রেস্টের মাধ্যমে আমরা প্রায় 7,821 জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দিয়েছি এবং এর মাধ্যমে ককবরক, চাকমা এবং মিজো ভাষায় আমরা বইও কিন্তু প্রকাশ করেছি। মুখ্যমন্ত্রী কন্যা আত্মনির্ভর যোজনায় আমরা এই যে একটু আগে আমি যেটা বললাম যে 140টা স্কুটি আমরা প্রদান করেছি এবং যারা দিব্যাঙ্গ, যারা দৃষ্টিহীন তাদের জন্য তাদেরকে চিফ মিনিস্টার স্পেশাল স্কলারশিপ, তাদের পড়াশোনা যাতে করতে পারে, প্রায় 23 জন এর মধ্যে স্কলারশিপ পেয়েছে। অনেকে ইউপিএসসির মাধ্যমে আইএস, আইপিএস, আইএফএস হতে চায়, তাদের জন্য আমরা একটা স্কিম করেছি লক্ষ্য, তার মধ্যে প্রায় 10 জনের মতো তাদেরকে আমরা হেল্প করেছি। এখানে আজকে আমাদের আগে ভাবতাম যে ক্লাস 11 পড়ে বা 12 পড়ে, আমাদের তো 11 ক্লাস ছিল, কি করব, কোথায় যাব, সেই জায়গায় আজকে ত্রিপুরাতে এত সুন্দর পরিবেশ এখানে তৈরি হয়েছে। কিছুদিন আগে ডিজিপি সাহেব বলছিলেন যে 20 বছরের মধ্যে ত্রিপুরাতে প্রথম এরকম ঘটনা হয়েছে যেখানে 8.2% ক্রাইম রিডিউস হয়েছে। তো এই যে ত্রিপুরাতে আজকে ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি তো একদিকে হয়েছে, শিক্ষার দিক দিয়ে হয়েছে, ইনফ্রাস্ট্রাকচার আমরা ডেভেলপমেন্ট করছি, পাশাপাশি আমরা ল অ্যান্ড অর্ডারের দিকে 28টা রাজ্যের মধ্যে নিচের দিক থেকে আজকে আমরা তৃতীয়। আমার মনে আছে দিল্লিতে আমি যখন গিয়েছিলাম, সেখানে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিও সেখানে ছিলেন, সেখানে আমাদের যে অষ্টলক্ষ্মী 8টা রাজ্যের সেখানে বিজনেস সামিট হয়েছিল, 30,000 কোটি টাকার মৌ হয়েছে, এর মধ্যে 50% শুধু ত্রিপুরার জন্য হয়েছে। আমি স্টলে পর্যন্ত ঢুকতে পারছিলাম না। এটার রিজন কি? অর্থাৎ ত্রিপুরায় মানুষ ইনভেস্ট করবে, শুধু এমনি ইনভেস্ট করবেন না, অর্থাৎ সেখানে যদি ইনভেস্ট করি আমার ফেরত আসবে কিনা। আমরা ত্রিপুরাবাসী করে একটা প্রোগ্রাম করেছি, এর মধ্যে আমরাই জানি না ত্রিপুরার এত ছেলে মেয়ে বাইরে প্রতিষ্ঠিত এবং তারা কিন্তু আগামী দিন আমাদের জন্য একটা রিসোর্স এবং সোর্সফুল প্ল্যাটফর্ম হবে। এবং প্রায় 75 জনের মতো রেজিস্ট্রেশন করেছিল, দেখা গেল 85 এসেছে। এবং আগামী দিনে যখন এই ত্রিপুরার ছেলে মেয়েরা বাইরে আছেন, ওরা কিন্তু চায় যে আমার শিখরে আমি ত্রিপুরাতে আসি। আমরা এই সুযোগ করে দিয়েছি, আগামী দিনে ওরা আসছে এখানে। আমি নিশ্চিত যে আগামী দিনের যখন এই ধরনের মিটিং হবে 300 থেকে 400 কমসে কম ত্রিপুরাবাসী বাইরের থেকে আসবে। আমরা ত্রিপুরাবাসী, আমি বারবারই কথাটা বলছি, আমরা যে ডিভাইড অ্যান্ড পলিসির একটা চিন্তা ভাবনা করি। আমি যখন ইন্ডিয়ার বাইরে যাই তখন আমরা নিজেদেরকে বলি আমরা কি হিন্দুস্তানি। এখানে গুজরাটিও হতে পারে, বিহারিও হতে পারে, আসামিজও হতে পারে, ত্রিপুরীও হতে পারে। তাহলে ত্রিপুরার থেকে যখন আমরা বাইরে যাই, আমরা যখন পড়াশোনার জন্য আমরা গেছি, আমাদের ত্রিপুরা আছে যে লড়কা উনকো বুলাও প্রিন্সিপাল ডাক, তাহলে আমরা সবাই ত্রিপুরী এবং ত্রিপুরের মধ্যে বাঙালিও আছে, এখানে জনজাতিও আছে, এখানে গারোও আছে, ত্রিপুরীও আছে, আবার চাকমাও আছে, দেববর্মাও আছে। তাহলে উই আর অল ইউনাইটেড। এই যে থানসা, সেখানেই কিন্তু এই যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যে বলছেন সেটা বোঝার বিষয় যে আমরা সবকা সাথ সবকা বিকাশ, বিশ্বাস আর তার প্রয়াস, অর্থাৎ এর মধ্যে থানসা লুক্কায়িত। কাজে আগামী দিন আমরা সবাই যদি একসাথে থাকি, এক নিউ ত্রিপুরা যদি আমরা তৈরি করতে পারি, তাহলেই আমরা যেভাবে চেষ্টা করছি আমরা নতুন ত্রিপুরা আমরা তৈরি করতে পারবো। আমি আশা করি এই যে বিল্ডিংগুলো আজকে নতুন ক্লাসগুলো, এখানে নতুন স্কুল বিল্ডিং খুব সুন্দর তৈরি হয়েছে, আমি আশা করি আমাদের ছেলে মেয়েদের জন্য এটা অত্যন্ত একটা ভালো প্ল্যাটফর্ম হবে, ভালোভাবে পড়াশোনা ওরা করতে পারবে। এবং যারা টিচাররা আছেন তাদেরকেও বলবো যে আপনারা যতটুকু চেষ্টা করবেন তাদেরকে উন্নত মানের শিক্ষা দেওয়ার জন্য। আজকে ত্রিপুরাতে সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি আছে, এখানে স্টেট এমবিবি ইউনিভার্সিটি আছে, ন্যাশনাল ল ইউনিভার্সিটি আছে, এখানে ন্যাশনাল সংস্কৃত ইউনিভার্সিটি আছে, 6 থেকে 7টা নতুন বাইরের প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি এসছে। মেডিকেল কলেজের সংখ্যা, মেডিকেল আসনের সংখ্যা ছিল আমাদের সময় 12 থেকে 13, এখন এখানে 350টা হয়েছে। আরও 100টা মেডিকেল এমবিবিএস সিট বাড়ানোর জন্য চেষ্টা করছি। 50টা, আমাদের সময় বিডিএস এর একটা সিট ছিল, আজকে গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ এখানে শুরু হয়েছে, 50টা থেকে এখন 63 হয়েছে। বিএসসি নার্সিং 50টা সিট হয়েছে। এখানে গভর্নমেন্ট এবং প্রাইভেটের বিভিন্ন এএনএম জিএনএম এর সুবিধা আছে। আজকে এগ্রিকালচার কলেজ এখানে আছে, ভেটেরিনারি কলেজ আছে, ফিশারি কলেজ এখানে আছে, এনআইটি আছে এবং
সেই এনআইটির পরে আমাদের টিআইটি এখানে আছে, আমরা টিআইটিকে ইউনিভার্সিটি করা যায় সেই বিষয়ে আমরা কিন্তু ক্যাবিনেটও আমরা ডিসিশন নিয়েছি যাতে ত্রিপুরা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির একটা ইউনিভার্সিটি এখানে হয়। উইমেন্স কলেজ সেটাকেও ইউনিভার্সিটি করা যায়, তার জন্য কিন্তু আমরা এবার ক্যাবিনেটে আমরা ডিসিশন নিয়েছি। ল কলেজ আছে, গভর্নমেন্ট ল কলেজ আছে, প্রাইভেট ল কলেজ আছে, এখানে আমাদের ন্যাশনাল ফরেন্সিক ইউনিভার্সিটি আছে, কি নেই এখন ত্রিপুরাতে। কাজেই একদিকে আমাদের ছেলে মেয়েদের বাইরে যাওয়া কথায় কথায় খুব ভালো, কিন্তু মা বাবাদের যে কত কষ্ট হয় আসা যাওয়া সিকিউরিটি, এটা কিন্তু আজকে ত্রিপুরাতে এই যে একটা হাব আমরা এডুকেশন হাব, আমরা হেলথ হাব ইত্যাদি তৈরি করছি, একমাত্র আমাদের ত্রিপুরাকে একটা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী जी আপনারা দেখেছেন যখন वेस्ट बंगाल जखन जान बोला आप लोग जाके देखिए त्रिपुरा में कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, आप जाके देखिए। उड़ीसा जखन गিয়েছেন সেখানেও উনি বলছেন ত্রিপুরা को जाके देखिए कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। तो এইবারও আপনারা দেখুন যে রিফর্মের কথা যখন আমাদের ক্যাবিনেটে আমরা প্রথমে তুললাম, আমাদের মধ্যে কনফিউশন ছিল যে রিফর্ম জানি এটা কি। এই রিফর্মে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে আমরা রিফর্মে সেই পুরনো যে আইন কানুন যেগুলো ছিল যেগুলোর কোনো প্রয়োজন নেই সেইগুলোকে স্ক্র্যাপিং করার ক্ষেত্রে আজকে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে ত্রিপুরা কিন্তু প্রথম হয়েছে। চিফ সেক্রেটারিদের মিটিং হয়েছে দিল্লিতে, সেখানে আমাদের চিফ সেক্রেটারি ওনার এখানে পিপিটি দেয়, সেখানে কিভাবে সেটা সম্ভব হলো উনি বললেন। এবং সেখানে माननीय प्रधानमंत्री जी बोलছেন যে रिफॉर्म कैसे ये छोटा सा एक राज्य है वो इस तरह कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। এবং বিহার থেকে আমাদের কাছে রিকোয়েস্ট এসেছে আমাদের অফিসারকে পাঠানোর জন্য, আমরা পাঠিয়েছি, সেখানে ওরা বলে এসছে কিভাবে সম্ভব। একের পর এক আমাদের ত্রিপুরাতে প্রায় 300-র উপরে আমরা এই ন্যাশনাল লেভেলে এবং আমাদের আঞ্চলিক যে অঞ্চল আছে সেখানে আমরা যতন খুলুমबायखा ताबुक चिनि हास्तेनि गोबां जोंजालनि बिसिंग स्टुडेन्ट रंनि स्कलारशिप कायसा जोंजाल कतरमबो आसाय दंखा सालकेसे सिगांनो रंनुखाना चिनि गोबां स्टुडेन्ट रक स्कलारशिप मायांगै ट्राइबेल वेलफेयर डिपार्टमेन्टनि जॉइंट डाइरेक्टर बाय ककबांलायमानि चिनि स्टुडेन्ट रक गोबां जोंजाल तै सालब्रुम ब्रुमनो borok lengpra lai tong mani kok sing saiman o lengpra jak student rok ani thani phaikya gobang ma jaga borok thangai naikha kok salaikya haipano borok kono solution maya ka aboni bagai borok an thani bon tu jot to documents to be phaikya jokhon borok an oro phaipro ambu bagrano ono bini knowledge tlangkha o student jing jano tei bo 16 तारिख फाइमानि परे 17 तारिख चिन स्टूडेंट बै मालायनाय ताय कक सालायनाय कक बुंखा अरो जे स्टूडेंट जे सामाने बा डिपार्टमेंट ट्राइबल हेल्थ डिपार्टमेंट नि जॉइंट डायरेक्टर जे खाइमान बरनो जे कक सामाने आउट टोटली डिफरेंस संपूर्ण आलादा अरो एनएसपी पुटालो जेटा पर अप्लाई खाइमान अब जतन ओके अब जतन कोनो भूल करे हेकाय जुदी एनएसपी राइडाते जुदी बरंगने स्कॉलरशिप ने एप्लाई खाय कोनो बोल करे हेकाय आरो रिना निताम दुताम गतम केबे मुंगतम बरन साजाका नरो टांगै इको कॉलेज ने इको सर्टिफिकेट क्लियरेंस टुइ फेया क्लियरेंस सर्टिफिकेट ति फेया तारपरे स्टूडेंट संका जॉइंट डायरेक्टर न चिनि प्रॉब्लेम ताम नोंसोर सराय सरायके फुनुदे बा सादे जॉइंट डायरेक्टर बरन साना नायाखौ अब नरनान फुंगन दरकार करी नरनान टांगाय फुनुंनाय अमति रखाय बरनो सालबुरुम न लेंपारे रिउइ तनमानि मकलक लाखा का आबुनि बागैनि सालकिसा सिकां आरो अफिसा थाङै ककबां लाखा ताबो ककमुखा अरो दुइटा वेस्ट बेंगल कलेज किसु कलेज परिनाय जारि बेट थाइनाय बुंनि कायसा प्रॉब्लेम हरियाणाव 3टा कलेज दंगो आरो परिनाय रंनि पर स्कॉलरशिप माया आं प्रथमनो निनी वेस्ट बेंगल जरा परिनाय आं बरंनि कक साबानि बरक आरो कायसा गतंग विद्यासागर कलेज जरा एडमिशन नुमानि इनके आ कलेज एडमिशन नुमानि किसा आं कंगै बर रायपुर बरनो भर्ती खायका के रायपुर कलेज न बर परीक्षा परि बर कलेज नि जतो किसु जे नांगमानि आबो जतन रिखा के ओ राय इनको विद्यासागर परिफुर बर एक स्कॉलरशिप नि एप्लाई खायमाने किंतु जेहेतु बर आरो परिलिया एके रायपुर थांका हेकाय आबोनि बागै बरनो
আইফোন হয়তো স্কলারশিপ তাইসাংকো খাইনানি বাগै বড় খাইবে খাজতনো কিন্তু অরতাম সাকা জয়েন্ট ডাইরেক্টর নরটাঙ্গে স্কলারশিপ আর খাই অমতই খাই কলেজ পড়িয়া কেকে নরামনি ক্লিয়ারেন্স বিফেকে বড় ক্লিয়ারেন্স যত কিছু যত যে সানমান যতনই জাখা কিন্তু তাবো জয়েন্ট ডাইরেক্টর তাবো প্রবলেম তম স্টুডেন্ট আবো বফুনু গিয়া ওয়াইসাকে সাও এনএসপি পোর্টালনি সমস্যা আবো নর ঠিকভাবে খাইবে অনেক সময়কে সাবো ননি আধার কার্ড লিঙ্ক মুয়া অমতেকে গোবাং মা কাইসানে পর কাইসা মানে সালসাবাই কোনো কিছু যে প্রবলেম আছে তো মানে ক্লিয়ার কে ছাইয়া অমতে খাই উনকো খাইকা স্টুডেন্ট মিনিস্টার বে মালাইখা মিনিস্টার সাকাকো বরং নঙাবা হাবনাই বরং নভেম্বর অক্টোবরনি তালনি হইতে বরং 30 পর্যন্ত বরং অমনতি লেংপারা লাইজা ও মাস 31 নি পরে পাইখা তাবো ককংখা যে চিনি স্টুডেন্ট এসটি স্টুডেন্ট সিমিন অজংজা কিন্তু এসসি ওবিসি রংনি স্কলারশিপ মানের ক্ষেত্র বিশাপানা কোনো জামেলা করে অমন আগেবো জামেলা আং নিজেবো থাঙ্কে স্টুডেন্ট রকবাই আফুরবো অনেক কিছু কক বাংলাইমান পরে লাস্ট বরং রিজাখা এনআইটি স্টুডেন্ট নতই জামেলা খা অনেক কিছু অ্যাডমিশন খালাইয়া খাইতো নে রেখা এক্সাম রিয়া খাইতো নে রেখা ওই রকম কাছার পর কাছা উনকো তাবো হরিয়ানা যারা পড়ি নাই একই কলেজ পড়িলাইও অথচ খরচ চাকায় মানকা তাই বাকি নয় রিজাই গিয়া কারণ রিজনটামো আবো জয়েন্ট ডাইরেক্টর ব্রহ্ম সারাই কোন সাইয়া বংনি যত যে সামানি আবো যতন বড় ক্লিয়ার খাইদিকা যেটা প্রবলেম তামো তনকাইবো জয়েন্ট ডাইরেক্টর ক্লিয়ার খাই সাইয়া আর মেনলি যেটা স্টুডেন্ট সামাকাই জয়েন্ট ডাইরেক্টর আর যতনি জিংজাল আসারি তঙ্গ প্রবলেম ক্রিয়েট খাইতো বিভিন্ন সময় এক সময় এক ধরনের কক সাপো এক সময় তারপর আমি কক সানা সময় করি করবো মানে স্টুডেন্ট বাই জরারি কক সানানে বনাস নাইয়াফো কাই নং ট্রাইবেল হেলথ ডিপার্টমেন্ট চাকরি খাইতো নং জয়েন্ট ডাইরেক্টর নং স্টুডেন্ট জিংজানো সনাইনা নংকে কাই ট্রাইবেল নি সমস্যা সনাইনা কাই নংটাং বই কক সানানি জরা করে আমসং মানসুনাने नांनाय आं चिफ मिनिस्टार न ट्राइबल हेल्थ मिनिस्टार न चिठी सिका सेक्रेटारि सिका ट्राइबल हेल्थ ने ताई डाइरेक्टर न चिठी दिका अमनि परे যদি কোনো সলিউশন যদি ফায়াকাय অমনতে जों কাইসা কত মুভমেন্ট খাইনানি বাগै जों मा वान सुगलायनाय स्टुडेन्ट नतै এবং बुबाग्राबे मालायमान पदिनो जों अकप चापनो जों नाहारनाय ताम खलायमान काइते काइसा ककंखा ताबो কক বরক সাল নতই নর যতনা নুখনা গভর্নমেন্ট হায়ার এডুকেশনের কাছে স্টেটমেন্ট নিমানে 9 তারিখ হইতে 17 তারিখ পর্যন্ত কক বরক সাল অথচ কক বরক বেশি বুরুং ন কক বরক সাল নেই সে 19 তারিখ জানুয়ারি সে বরম দি পালাইতো হেঙ্গে কাইনি যে স্টেটমেন্ট বরক নোটিফিকেশন বাই টিখলাই জাকা হায়ার এডুকেশন হইতে আর 19 তারিখ কক বরক সাল একটা কক সিজাক করে অবনতি মিনিস্টার চিঠি রিজাখা गोबां কক साका অথচ আপনি কোনো রিপ্লাই করে তাঙ্গে কক বরক সালকে ইনকো 9 তারিখ হতে 17 তারিখ অবতাম খাইনা চিনি যে লাইগুমা অবন অরাই পরাই খাইনানি যে চিনি কলেজ পড়িনাই স্কুল পড়িনাই ছাত্র রং চিনি লাইগুমানে সিরিয়া খাইনানি অবনি কাইসা ষড়যন্ত্র হনে আं খাওয়ান সুগো আপনি বাগিনা তাকুর বুকুর जों मानसुंना नांनाय जे 9 तारिख हते 17 तारिख पयना तांगै नों কক बरक साल पालायनानै बागै स्कुल दागि जाखा कलेज दागि जाखा अबनि रिप्लाई तो तंगना नांग क्लियर न किंतु 300 पर्यंत मिनिस्टार न हायर एडुकेशन मिनिस्टार सैजाक पन अबनि कोनो रिप्लाई करे एवं निने एडिशनल सेक्रेटारी डाइरेक्टर न सैमाबो कोनो 300 पर्यंत रिप्लाई मायाखो एके अबनि बागै आं सानाय কক बरक साल न तैबो जों मा वान सुनाय तांगै चिनि एकेर पर एक कन्सपिरेसि चलितंखा चिनि কক नतयै चिनि भाषा दिवस नतयै हा अमनबो जों मानसुनो नांनाय आं व्यक्तिगतभावे खाख्लायो जों सरकार जुदि अमनि कुनो क्लारिफिकेशन दिया हंकेकाय जों 19 तारिख जानुवारि কক बरक सालो जों जत्त सैकरं र जत्त ककंगो जार रबनाय र बा गोबां राइटार्स र ना आं कयनाय जों सरकारि अनुष्ठान बयकट खालायकाय जानाय हिनाय तामनि हिनबा कारण কক बरक साल 19 तारिख जानुवारि जों सायमानो किंतु नों स्कुल कलेज खाय नों 9 तारिख हते 17 तारिख आबनि बिसिंग 10 तारिख पर्यंत स्कुल बन्न मासिं जरानि कसांमानि हिनाय अथच सरकारि नोटिस कारि तक 9 तारिख सिं पालायना हिनाय अमर कायसान पर कायसा जों जालासारे सिनि लाइबुमानो बरक जे केबेंगि दंगो
अब तिनी स्राय स्राय गई थांका तै कैसे ब्लेके खानांग मानि क ट्रिं फेस्टिवल छुट्टी नते नों सरकारि कैलेंडर बांग्ला बिसि कतालते नों छुट्टी घोषणा खाइया अथच चिनी ट्रिं फेस्टिवल न तै नों उनको खाइजाया ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर ट्रिं बिसि कतालते पालाइखा तेर सलामका बो कतरमा खालाय अथच तिनी ट्रिं फेस्टिवल न बा ट्रिं बिसि कताल न छुट्टी दिनान बगे बो कक खाइचा 300 पॉइंट साया आं 2024 तारिख नवेम्बर चीफ मिनिस्टर न अट्रिंग फेस्टिवल न छुट्टी दिना निबागै कैसा ककुन सिमाने तिनिसे पर्यंत आबन बो कोनो रिप्लाई मैया अबन तयै त्रिपुरानि विधानसभा आंखु क्वेश्चन तिसाका अब परवर्ती समय नाइजागनाय हिनि सामाने तिनिसे पर्यंत अब किछु रिप्लाई मैयाखौ एके आबनि बागिना ताखरो बुखरो आंनरम सानानि मुजुंगो जों चिनि जे कोनो लाइबुमा न तेबेंगै तंखांगे काय बा उसको चिन स्टूडेंट नंनि स्कॉलरशिप न ते जुदि जोंजा लाचाय तंखाय सिंगारा जतन मा बसानाय सिंकगमा सानाय सिरिं सिरिं तंखाय चिनि साकाव तेबो जोंजाल पतर आसायनाय तेबो जोंनि साकाव केबंग फायनाय आबनि बागैना आं जतन न कयनाय जों स्टूडेंट नि बुसकांगो बंग स्कॉलरशिप न ते सिं कगमा सानाय मा बसानाय ताय चिनि कगरक सालनो दगिबो जों कगमा सानाय जों सरकारि बाबे जे बाबे खाय चिनि क बरक सामनो रगै बरक ताबो केबिंगै तंगो बा जपतरे परखाय जों जालासारि तंगो अबनि उनबो जों प्रतिबाद खायनो नांनाय प्रोटेस्ट खालायनो नांनाय काय आमसक साविनो जतन नाहाय खाका हामया करे आन कमथाका जतन मीडिया पर्सन हामबाय तिनी चुंग रो फाइमी पिप्लासरा बिसि नि क्या पारा बंसुल हिया बो बंसुलो चिनि आयुं क्या सुरेंद्र रियाम बनिनो लाई थानाय बृहस्पतिवार खाम थामी मामके चिनि ब्रोबा चुया काया आबनु कारणे बहुत दिमा प्रॉब्लम बार चिनि ब्रो फेस के तो बट चिनि बो सब जोनल चेयरमैन ब्रह्मनाम तोसिराम रियां त्रे तो चिनि हिंस पिप्लासरा बिसिनि चेयरमैन बुबन जेरियां ब्रिमथोरी हग्रा गिमिरुं रियां जं कृष्ण जं वॉरियर जं तो त्रे क्या लीडर विकास रूपनी तांग तो निजे को कंट्रीपुरा वाईटीएम नि डिस्ट्रिक्ट जो तो मिले बोनो क्या हेल्प खिनि फेमसे बोले कोनो पॉलिटिकल एजेंडा या बोके त्रे क्या ब्रो के त्रे ब्रो नो हेल्प चुबामुसे के आं चुंत्रे ताओ बनी परे चुं वीडियो सारबाय त्रे एसडीएम रोबाय चुं क्रुमलायनाय बनी जे क्षतिपूरण दे ऑफिशियली माइदे माइनो आब्रो त्रे चुं साथै तो वीडियो संबाय चुं काउसालायनाय जां तहसीलदार बाबा काउसालायनाय सरासरि चिनि ब्रह्मनाम तहसीरामनि तुइदुलमुल बायनो चुं तिनि मुनो माइरं एरपरे जां तुराव कम्बलराव रिफायहा के बं क्या विपद क्लाइमबाय चुं फाइनिनो बसकांगाबो चुं त्रेबो लंकायतमा अस्त्र दामसरा जाम्पु बे जगह असुविधा क्लाइके चुं बुइमा थांतो खाक्सा निरो चुं फाइसो फाया चिनि मामा नखङो बिपदन समयो पिप्लासरा गौसबानि चेयारे पारा ओ राय लगे तंफायो चिनि नर्थ डिस्ट्रिक्ट नि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट खुकन त्रिपुरा आखे चिनि रिजन कमिटि नि टीडब्ल्यू नि प्रेसिडेंट दङ गिनि रोरिया आखे चिनि रो मनिटरिंग चेयरमैन बुबन जेरियां फतो आबो देखनो चिनि पार्टी नि कयेक जना वाईटीएफ बेगमा के चुं फाये रो चिनि मामा सुरेंद्र रियां ब्रनि खक्सि मजराव ब थांनाय 15 तारिख बिसिबार हर मुत्रि थां तुम जराव माबाय खाहाखौ सिया हिया बाग्रानि खुदिं खनाव कारेन्ट बायदे खामा था फावदे जोंहाखौ सिया हरनि आन्तास 2ता समयो खायमे थां महा मायरिया ब क्लब नमायनाय रिकां चुंकां डकुमेन्ट माइरं मायखा महाबक्रय आरो म पान्दाव चुं एसे महाराजानि वारिया सुमदियो जेसा सुयाव सुमदिखे चुं जत बायके फाये सा महामानिक बां केलंगिया आबो तिनियो मामा नरि पाइनसे आंबोये चुं महाराजनि जे सामुदे जो तो नांख्रोलाय माते खेत्रे क्या चुं चुबलायमा चुं जो तो एसे तिपरासा चुं थाहा के तंलायनाय बिनि जे आइडियोलॉजी न तयनो चुं तिनियो र खक्सिये खक्कि तो मसमयो आखे बक सांगमानि जराव चुं बकुंबल दाव सामहा तुलाव आखे ब माइरं सासुरि फाइमनो आखे बिसकां समय फ ब देखिनो चुं नांख्रोलायनाय ट्रेकानि समय हाइमा जराफ काम जराफ आरो मे ट्रे कक मकल सानथासिया आखे बिसकां चुं जो तो बाय था तो पंदाव काबोये बथायदनि को हरनो पारिहा रेगुलर चेकिंग वेहिकल चेकिंग ए पीएस ऑफिसर स्टाफ छिलो सिविल स्टाफ सह तখন ডিউরিং ভেহিকল চেকিং একটা বাইক যার নাম্বার TR06E5872
যে রাইডার হেলমেট ছাড়া ছিল, তখন আমরা বাইক রাইডারকে সিগন্যাল দেই। সিগন্যাল দেওয়ার পরে কিছুক্ষণ সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, তখন ওইখানে বাইকের মধ্যে 2 জন লোক ছিল এবং ডিউরিং চেকিংয়ে দেখা যায় যে ওদের সাথে কিছু সিএম লিকার ছিল। ওই সিএম লিকারগুলি তাদের কাছ থেকে আমরা যে সময় জিজ্ঞাসাবাদ করি যে তাদের কাছে কোনো ভ্যালিড ডকুমেন্ট আমরা পাইনি, ওরা ইলিগেলি এগুলি ব্যাগ নিয়ে এসেছিলো। তারপরে অ্যাকর্ডিংলি তাদেরকে আমরা যে ফরেন লিকারগুলি আমরা সিজ করি। সিজ করার পর তাদেরকে আমরা অ্যারেস্ট করে নিয়ে আসি। টোটাল ওদের কাছ থেকে 18 নোজ ফরেন লিকার পাওয়া যায়, যার মধ্যে 750 ml এর 6টা আর 375 ml এর 12 নোজ। We are celebrating the Good Governance Day, organized by the Good Governance Department, which was supposed to be celebrated on 25th December. But what our Chief Secretary Saab already have mentioned, there was an urgent call from Delhi. So almost all the officers were to go to Delhi, and it has not been possible on the same day. But better late than never. Today we are celebrating. And we know that in this Good Governance Day, we have with us our respected Chief Secretary, Sir, Sri Jitendra Kumar Sinha ji. We have with us Director General of Police, Sri Anurag ji. Both of them have delivered their speech, and lot of things they have mentioned, and we learned so many things. And specifically our Chief Secretary has inspired you like anything, that we have to make this Tripura a new Tripura. We have with us Sri R.K. Samal, Principal, Chief Conservator of Forest, Government of Tripura, and Secretary Good Governance Department, Sri Kiran Gitte. I must give him a big thanks and his full team, that the way they are working, and hard working, I must say. And because of that, so many prizes we have received nationally. Really, I am very much happy for their works. We have with us all the senior officers, civil services officers, secretaries, senior officers of Tripura Police, officers of Forest Services, SPs, DMs, and other field officers and media friends. Good Governance Day, as already I have mentioned, that is observed every year to honor the birth anniversary of our former Prime Minister, 10th Prime Minister of India, Atal Bihari Vajpayee ji, on 25th December of every year, on his birth anniversary. Therefore, it gives me immense pleasure to stand before you to observe the Good Governance Day, and the main aim of this Good Governance Day celebration to promote the ideals of good governance, such as transparency, accountability, efficiency, responsiveness, and citizen-centric administration. This is the core aims of this Good Governance Day celebration. And this day, the day reminds us that governance is not just about government, but about making life better for every citizen. Regarding this, all my former speakers, they have mentioned about it. And our revered Prime Minister, Atal Bihari Vajpayee, he believed that governance is not merely about the exercise of power,
but about sensitivity, dialogue, and dignity of the common citizen. His vision continues to inspire governments across India to strive for governance that is humane, inclusive, and forward-looking. Nowadays, recently, the terms governance and good governance are being increasingly used in the development of state as well as the country. Now, if we say good governance, then there must be some opposite word also. So what is bad governance? So if we see bad governance, that means it is regarded as one of the root causes of all evil within our societies as well as in our state or in the country. And we know about it, where this thing is happening. So good governance is about how decisions are taken, how institution functions, and how outcomes are delivered. It is a mechanism, and that mechanism to be built, the trust between the state and the citizen. Our ultimate delivery systems to be given to the citizen only. So the government of Tripura has concisely chosen to place good governance at the center of its development strategy. Over the last few years, we have recognized that lasting transformation cannot be achieved through isolated or discrete implementation of schemes and programs alone. There must be some timeline, there must be some target, not in a haphazard way. So it requires strong institution, evidence-based policy making. What is evidence-based policy making? It refers to the practice of developing policies that are grounded in empirical evidence and research rather than incidental experience or practice. It aims to ensure that policy decisions are informed by the best available data, which can lead to more effective and efficient outcomes in public governance. That is called evidence-based policy making. And continuous reforms. So it requires strong institutions, evidence-based policy making, and continuous reforms. And for these reforms, we have been awarded. So that must continue. The phase 2 is now started, and from day one, we have started. Our officer, Chief Secretary Sahab already have mentioned that we have started, and it should be. Now responsibility is more, because we got first position all over across the country. So now we should be very much careful. It should not be downgraded now. With this understanding, in August 2023, we established the Good Governance Department, a dedicated institutional mechanism to anchor reforms, improve coordination. Interdepartmental coordination is very important, and promote outcome-oriented governance across departments. Subsequently, on 25th December 2023, when just I became the Chief Minister, I have no idea, ABCD knowledge of this good governance and all. Just chaired the meeting only, but now I could realize what is the importance of this good governance. So the time will actually give you the lessons. Every day we learn. Today also I am learning. So this Tripura Institution of Transformation was launched under the guidance of Niti Aayog State Support Mission. What is this Niti Aayog State Support Mission? It aims to enhance the capacity of state and other union territories to achieve their socio-economic goals through structured support and collaboration. So this is their role. Sometimes they come also, and they give some support
the logistic support also they used to give. So this TIFT is conceived as Tripura's policy think tank, an institution that would combine research, innovation, then stakeholder engagement, and long-term planning aligned with the national vision articulated by Niti Aayog. I feel proud to note that TIFT has been recognized as one of the 7 front-runner state institutions in the country by Niti Aayog. It's a very proud matter for us, all of us. And in a relatively short span of time, the Good Governance Department and TIFT have emerged as key driver of policy formulation, and it acts as a catalyst also to reform, hand-holding departments for key initiatives, and laying the framework for project monitoring and evaluation. I have no idea whether all this department, they are cooperating with the TIFT or not. If I will urge upon you, all the secretaries over here, if there is any gap, you must take the advice or consult with this TIFT, and through TIFT, everything should be carried forward. TIFT is truly playing a key role to help the state transition from incremental improvement. Previously, there was incremental improvement. Now, from these incremental improvements, it is going to transformational governance. That is very needed. Under the state support mission of Niti Aayog, what I have mentioned, Tripura is working closely with the lead knowledge institution to identify its core strengths, define realistic targets, and develop sectoral roadmaps. What is sectoral roadmaps? It refers to a strategic planning tool that outlines the path from the current state to desired outcome within specific sectors or industries or specific areas. I would like to mention our valuable knowledge partnership with the Indian Institute of Management Calcutta, already have mentioned, in TV screen also we have seen, and then Indian Statistical Institute, Kolkata, National Law University, Agartala, which has strengthened our capacity for evidence-based policy making, monitoring, and evaluation. This collaboration approach has ensured that governance reforms in Tripura are not personality-driven, but institution-driven and future-proof. Then what is personality-driven? It is characterized by high motivation, ambition, then relentless pursuit of goals after leading to significant achievements and success. And over the last 2 years, the Good Governance Department has formulated record retention and disposal policy as well as asset management policy. Now, if we say what is this disposal policy, that outlines to a framework how resources, credential, or configurations are managed to be temporarily or specific purpose before being discarded. And if we say about this formulated record retention, what is this? Is a critical process for maintaining the integrity and accessibility of government's records. And what is asset management? Is a formal document that outlines an organization's principle, then intention, directives for managing its assets effectively throughout their life. So, in this line, innovation, what we have seen, that innovation is also a cornerstone of this kind of modern governance. TIFT had collaborated with the IIM Calcutta's Innovation Park to organize a design thinking workshop to formulate Tripura startup policy. It aimed to address systemic challenges faced by startups
access to finance, incubation support, mentoring, and market linkages, ensuring that innovation in Tripura is inclusive, scalable, and sustainable. TFT has recently conducted stakeholder consultation for formulation of pharmaceutical and allied sector policy. Similar initiative by TFT in the sectors of logistics, healthcare, and tourism reflect promotion of balanced and inclusive development approach by the state government. No governance reform is complete without focusing on youth and employment. Recognizing this, TFT has conducted comprehensive study to revamp the state skill development ecosystem. The objective is to align skills with industry demand, improve placement outcomes, and prepare our youth for emerging sectors and global opportunities. We are also working on establishing foreign language schools in collaboration with Ramakrishna Mission. Good governance also requires modern instruments for service delivery and infrastructure creation. To supplement the public investment in infrastructure, it is essential to secure private investments, and for this purpose, state government has established a public-private partnership cell in good governance. The PPP cell is actively supporting the departments in structuring the projects, conducting feasibility studies, then completing procurement processes, and engaging with private partner transparency and professionally. This cell has provided support to multi-speciality hospital in Amtoli. Talk is going on. Then multi-level car parking at Bartola. Then affordable housing in Nandannagar and several other projects. A roundtable was hosted by Good Governance Department with Nath Health for fostering investments in health sector of the state. Nath Health is an inclusive institution that has representation of small and medium hospitals or like nursing homes and etc. One of the most transformative initiatives undertaken by the TFT is the development of the District Good Governance Index. For the first time, governance performance across districts will be assessed through objective sector-wise indicators such as quality of public health, education and human development, infrastructure and utilities, social welfare, financial inclusion and citizen-centric governance. So I am sure that this kind of district good governance index will promote if these districts is having good governance and their index, if there is good index, that will promote healthy competition, I hope so, among the districts and enable them to perform better. I am pleased to note that TFT's sustained engagement with Niti Aayog has led to several tangible achievements. The recent sanction of final location survey for the Jirania-Bhujangnagar railway line. From outside, we think that it has been done, but who is doing and how it is doing? Now, if we read it, then we can understand. But behind the screen, who is the master and who are doing all these things? I'm really thankful to this TIFT. And a critical infrastructure intervention to support industrial development is one such example. Tripura's good governance journey has earned recognition beyond the state. As per the deliberation in the 72nd plenary session of the Northeast Council under chairmanship of Union Home Minister Amit Shah Ji, I was given the responsibility as the convener of the high-level task force on investment promotion in the Northeastern region. In consultation with other 7 states, we formulated a unified, analytical, and actionable industrial investment policy for the Northeast. And this report received wide appreciation from Union donor Minister Jyotiraditya Scindia and all the chief ministers. I still remember virtually he stood up and gave us, not to me, entire team, a big salute he has given to us.
In fact, report prepared by Tripura is used as model template for all task forces under, here it is written under other, for all the task forces under other chief ministers. This clearly indicates enhanced administrative capacity and growing credibility of Tripura as a policy leader in the northeastern region. With good performance also come increased responsibility again. If you do more work, there will be more work would be given. This is the problem with us. So no problems. Due to excellent work by the task force on investment promotion, I was also made convener of one more task force on infrastructure and logistics in November 2025. So once again, our team of officers, actually I don't do anything. My officers, I'm really proud of my officers that as and when necessary, they rush like anything and make everything is possible. So this time also they have done. Our team of officers worked in close coordination with other states and central agencies to come up with very valuable report on development of infrastructure and logistics in Northeast region within just 2 months. Just imagine. And it was given, this task was given to our Honorable Chief Minister of Assam. And he said that he would be somewhat busy during election. So day before yesterday, he came here. He told me that I told you things so that you can bear this responsibility. Tripura's achievement of securing first rank of deregulation already have mentioned, and compliance reduction is a matter of really a great pride for us. TIFT's partnership with National Law University Tripura played major role in formulation of Jan Vishwas Act 2025. Honorable Prime Minister praised the performance of our state when I also met him in Delhi before the conference or conclave of our chief secretaries of all the states. Presentation of our reform strategy was given to all other states during the 5th Chief Secretary's Conference. Government of Bihar already have mentioned that had invited our officer to learn about Tripura model of ease of doing business. When Gitteji came to me and he said that he has been invited to go there and present how they have made it possible. I said, no, tell them to come here. So somebody told them, no, it is our pride if you send our officers to that Bihar, so that would be better. And he went there, and he has already ventilated our every nook and corner of our handovers. I would like to congratulate all officers who have immensely contributed to this success. Good governance also involves reconnecting with our people, wherever they may be. The Tripuravashi initiative, already you know it, is a unique platform to re-establish emotional bonds with Tripura's global diaspora. From virtual engagement in the first year to physical summit in second year, Pravashi Tripuravashi initiative has transformed emotions into engagement, bringing ideas, mentorship, investment, and strategic inputs for the state's development. Our Pravashi Tripuravashis are keen to be part of Tripura's growth story, and they represent diverse sectors. Out of total 86 Pravashis who attended the program, 24 are working in IT sectors. Not in India, across the world, in different places. 12 are entrepreneurs, 11 are engaged in academic professions, some of them were scientists also. 10 are in consulting business, 8 are in contributing to science and technology, 7 each belong to tourism and health services, and other 7 are from arts, films, and other backgrounds. So this team, I think in future, would be our asset, and I'm sure the next year, this time they were supposed to come only 75, and instead about 86 had come. So in future, I'm sure from different countries of the world, next time about 350 to 400 people will be coming, and they will be our asset in future. Above
strides of Tripura state in good governance initiatives reinforces an important principle of good governance, that small states, what our Chief Secretary Saab already mentioned, can lead through ideas, institutions, and innovation. Tripura state has received so far, you will be glad to know, that 347 national and regional awards in last 8 years as we practice good governance in true spirit we have received. Our governance reforms are not isolated efforts. They are deeply aligned with the national aspiration of Vikasita Bharat 2047 as desired by our Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji. Finally, governance is not a destination. It is a continuous journey of learning, reform, and service. And Charaibeti, it should be continued. The show must go on. So that should be our intent. And I think our officers will go forward. On this day, I congratulate the small but young team of the Good Governance Department and TIFT for their dedication and professionalism. I also acknowledge the commitment of our officers, district administration, and stakeholders who are making governance reforms meaningful on the ground. Let us renew our collective resolve to build a progressive, inclusive, future-ready new Tripura, a state where governance is transparent, institutions are strong, and development truly reaches every citizen. Again, I congratulate the TIFT and Good Governance Department and also all the officers who have been given the honor with prestigious certificates from the Tripura state. With this, I conclude my speech. Thank you. Jai Hind. Namaskar. Vande Mataram. Bharat Mata ki jai. Deepest gratitude to our Honorable Chief Minister, sir, for the much inspiring and valuable address. And so ये हम लोग ने अलग से ये किया है, ये सिल्वर है, सिल्वर कॉइन है, और यहाँ में हम अपने समाजपति को, कारबारी समाजपति वो है, ये है आपके लिए, यहाँ में हमारा रॉयल लोगो है, और यहाँ में आपका वो है समाजपति के लिए. दिस इज फॉर यू फ्रॉम माय साइड. थैंक यू. एंड दिस इज हमारा पुराना रॉयल फैमिली का परंपरा है, और मैंने ये सिर्फ सिलेक्ट लोगों के लिए बनाया है. यहाँ में हमारा ये है, इसको रख सकते हैं. और ये दिस इज मेरी तरफ से आई शो यू. यहाँ में हमारा सिंबल भी सिल्वर से, पेपर सिल्वर. My side too. एक्चुअली हम लोग यहाँ आए हैं, हमारा दिसंबर महीना में 27-28 को एक कॉन्फ्रेंस था. उस कॉन्फ्रेंस में नया समाजपति हम लोगों को मिला है. तो वो नया समाजपति को कांग्रेचुलेसन दिया है महाराज ने. तो उन्होंने यहाँ आने के लिए न्योता भी दिया है. तो इसलिए हम लोग उनसे महाराज जी से मिलने के लिए यहाँ आए हैं. उसने जैसे कि ये जो रॉयल जो ये है वो एक कॉइन है, ये रॉयल फैमिली का जो कॉइन है वो ये सिल्वर का ये दिया. और ये बहुत, ये हमारा समाज के लिए बहुत बढ़िया सम्मान है. और ये है वो महाराज ने जो दिया है, वो ये है एक तलवार जैसा. ये हम लोगों ने सुना है कि आगे पहले देव जो समाजपति लोग हैं, जो मतलब जो कम्युनिटी का शिप है, उस कम्युनिटी शिप को महाराजा से तरफ से ये दिया जाता था. फिर उसी ये परंपरा को बरकरार रखते हुए आज महाराजा ने ये देकर हम लोगों ने बहुत सम्मान दिया है. इसलिए हम लोग बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं और दिल से आभार भी व्यक्त करते हैं. और एक बात है कि मंदिर, जैसे कि महाराज जैसे से जो बात हुआ है, जैसे कि
एजुकेशन का कैसे डेवलप करे, हमारा जो कल्चर को कैसे प्रमोट करे, हमारा लैंग्वेज को कैसे प्रमोट करे, और जो हमारा जो हम लोग बुद्धिस्ट है तो हमारा बुद्ध मंदिर को कैसे हम लोग और डेवलप करें, उसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छा सजेशन दिया है। हम लोग कोशिश करेंगे आगे 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 कोशिश करेंगे कि ऐसा काम हम जैसे कि जैसे समाज को बल हो वैसे ही काम हम करते रहेंगे। नाम? मेरा नाम शांति विकास चकमा, प्रधान समाजपति चकमा समाज का। आप लोग कहाँ से? आप रहते कहाँ है आप? मैं गंदाचरा। सिंहर बिक्षोभ मिছিল मा खाइमाखाय थानाय 8 तारिख जानुवारी अ मासनि न हरनि 9टां समायाव ठीक अ बाजारनि जे एकदम बराबर मेन रुट न कायसा घटना घटिका जे घटना हरनि 9टाव घटनानि यागसि याग्रा TSR बाय CRP 6 लाख माने कुपलुं अ घटनाव खरगनै borok bokroko duku manka pung mankana manka o gotano tuyui nai oroni जनजाति मोर्चारक अरनि जे ताबुक थानाय विधानसभा बुथ बासानाय विनोद बाबू सुमटु ब FIR खायका 10 जनानि बुंगै 10 जनानि बुंगै जखन FIR खायमानि लगे लगे न जों नुखा आरो जतनो चिनि त्रिपुरा मथानि वारियर्स नि वार्कार्स रक जों वानाखा जेखाने आजराव चिनि पार्टी अफिस बन्द नङै थाका पुलिस प्रशासन दङ बियांति फायै चिनि त्रिपुरा मथानि बरक फायबा बरनो बुइबा बकरक फातिरि गलांखा आबो ओङैमि आबोनो जों बार साका अमनो प्रत्याहार खायदे अब अन्नाय जे बर रक नगद थुइ दङ जे बर रक नग निसि कुतुलिया आ बर रंनो बाहाय खलायै बिना अपराधे अटेम्प्ट टू मार्डार केस रुइनाय बाहाय खेमाखाबा कारणखा बरक अ एलाकायाव नाय बार नायखा सिमना विधानसभा केंद्र एमन कोनो जायगायाव फाना ताक पॉइंट बीजेपी नि कोनो मंत्री कोनो बड़ नेता बा कोनो न फाय तबय मीटिंग र खालायमायाखौ गावराखाय मानिक साहा फायका मानिक साहा फायमानि परे ए रागेबो बिप्लब दे फायनाखौ कमानिबो तो फायलिया बार बार फाइबाई যখন বরক মালিয়া আফ্রিকায় একটা ষড়যন্ত্র একটা নাম খাইখাতামো আর কাইসা পার্টি অফিস মা খাইনাই আচ্ছা কোনো দিনও নুখা ভারতবর্ষনি যতনি চাই দল কতর আপনি পরে বক্স जोंनो পৃথিবীনি যত দল কতর जोंनो কেবো কোন খাইমিয়া কিন্তু বরকর তাম খাইয়া আর কাইসা পার্টি অফিস খুব 1 করা বা 2 করা মানে 1 গণনানি অর্ধেক আ জায়গা পার্টি অফিস থাকনা থাকতানি और रेगुलर अंत 50-60 जना TSR बाय CRP तंगना नाउ के बकी कत दल दांगा ना चिकन दल ब खाग्रु दल सिबले अमाइके आरो तंगै नै बरक बुमुंगरि रिउइ नै चिन बरन माइके तं मने बागे न तिनि अ खादुमानि पांडा कमनो दाक्ति खलायै चिनि बररंनि जे बररंनि बुमुंगा और केस खलाय जाखा बं नगो थांगै पुलिस प्रशासन बर दागिखा बं लगी थांगा बरक हर पुलिस प्रशासन लगी थांगा नगद थांगैनो बंनि गारि रक चाबि रक सेका दगा रक बुखा हयरानि खलायका थुनानि चाना जरा अब तुगैमिया आसामै नायतुनाखै नों हर नायतुगैमिया आरो अनेक किछु चिन्ता दङ बरक थुनानि चानानि जरा दङ अ जरा नों बायखाय दगा बुइमान बत उग्रपकेमिया बत कोनो अ एलाकानि कालप्रिट दिया बुइ जतनो छिनो बनि बागे आपनो दाक्ति रसा दिहनै थानाय जों कयेकदिन आगेबो द खाना जों सिदाय थानाय गेराव खलायका आबुनि परे बर साव जों नायनाय आबुनि परे ता पर्यन्त बर नाय दङखाय तिनि परेखौ जों साका 48 घन्टा नरगल जों समयरु 48 घन्टानि बिसिङो बरनि केस नों उइद्र माखायनाय आंनि आखाय अर जे बर केस खायगासि बि नक जों गेराबनाय बिनि नक जों थानाय बिनि फटो रिनाय फटोनो जों डेली थां फाय जुता बायबां सोफ्रा दंसिनाय बनमाय आखाय आबुनो सिस्टेम पृथ्वीनि गोबां मा दङ इतिहास जे बरक जे देश एमन जनगणनि हामिया सामं खायख्लां थाका बथिमानि 50 या बथिमानि 200-300 बছरनि परे परे बिनि फटो रिउइ बरक थांथि फायथि ताबुक थापरा रि दंखौ आबनो जोंमति खायनाय एबा अ एलाकानि जारा माने सुनागरिक जारा सुनागरिक जारा तंनाय जारा बंनो जागारिनाय
आं बरं अनुरोध खानाय ए अमाहाय बरक नरक जागाता रेडी बरं सबाय फाइबुनाय शेष पॉइंट बरं नंग नक पॉइंट सौगरिनाय आफुरगाय जोंनि त्रिपुरा मथान नरक सिलनाय सिलिमांलाक आमगन आं साका बरगु साकांगा प्रेस मीट खाय सावका अरने जत गुनुकुल खायनाके त्रिपुरा मथानि मंत्री विश्वकेतु देवबर्मा पुन मा ब्रि राथारि सारिसे बंगनबारि हरतिपुं साबखै नुखासा बुसुंना पुन मासान्दाम सामनि यांनि पुन पाय आ मामु संथानि साब साब दं बरक साइदमानो हा बरक साइमानो कय गेबलेना आबनि परबो साका आं बाबनो हुमकिर फताम मेन हुमकिर तंगला न कयदिननि बा नगर 5% सिकाया तामनि और दंग हुमकिर तंगने आवसो जों बिपद नांनानै सो तामनि बिपद नांसो न दं बिपद नांनाय किरका खाय सेदबा कैमरा थेबाय तो ने सीसी कैमरा के जखन आपरो तो नुकसान बेलेना बजेट नांनुया कक साय अरब हुसैन रुय बिपिन बाबू सामिया बरबुदा बबुदा आइं नानिसि बर किन्तु बिपिन बाबू ना खानामाने बिन बाबू संगाय बिन थागो संगाय नानिसि पु माखन लाल शाह ओ बिप्लव ततन माखन लाल शाह माने मानिक शाहनि बुफा संग बाक्सा दा फाइफुके सामिया खूब सम्मत पारा बिसि चालाया सानपुर बाइजिं कहंका बिसि चालिया किन्तु आमथै नोगै जबर तावखाय आगिखाय सिपिएमनि गुन्डा तावखाय बिजेपिनि गुन्डा বিজেপির যে সমস্ত গুণগুল খাই তংনাই রক অরিজিনাল যারা আগে বিজেপি খাইনাই রক বা কংগ্রেসনি বিজেপি হাবনাই রক বর কোনো দিন গুন্ডুগুল খাইয়া আর যা গুন্ডুগুল খাইনাই রাখাই ও সিপিএমনি যারা ফাইনাই রক রক লেখাই পাই নাইদি লেখাই পাই না পাই নাইদি তিনি বিকাশ বাবুনি বিনি ব্যাকগ্রাউন্ড নাইদি ব দলনি বিন বুফা ব দলনি আমতি রক তাংথুং এলাকা শান্তি নাইयो जों अ एलाकायाव आमति रक राखलायदि जों नायो दाक्ति जों अ बरनत बाजारखाने जदि रमजाखांखाय কিন্তু जों केवनो सिनिया सिनि बरक और सिमिया शुधु और हेजामारा सिमिया सारा त्रिपुरानो नाखा जों अनेक जायगा अ गथना थां सरि मानो आमबागा आं अनुरोध खानाय और যারা বিজেপি খাইनाय नरक बायसिनि कुनु सूत्र करे आं मिनिस्टार अगानागिनि मिनिस्टार बाय बा आं उसां चिफ मिनिस्टार साका आबनि पर और যারা জনজাতি মোর্চায় যারা মন্ডল তুই তংনায় বরণ সাকা এই সমস্ত মানে আননেসেসারি ঝামেলা করবেন না যারা সত্যিকারই যে আপনারা যদি দেখেন সিসি ক্যামেরা আপনারা দেখুন হ্যাঁ তো এইভাবে শুধু রাজনীতি করার জন্যই একটা পলিটিক্যাল পার্টিকে একটা দায়ী করে মিথ্যা মামলা দায়ের করবেন এটা তো অ্যাকচুয়ালি আগে এই সুযোগ আমার কখনোই ছিল না কিন্তু এখন আমি যেখানেই যাচ্ছি সেখানে যাওয়ার পর একটা আলাদা অনুভূতি এবং আনন্দের যে একটা ফিলিং সেটা কিন্তু চলে আসছে এবং এটা একটা বিদ্যালয় সেই বিদ্যালয় আমাদের কাছে একটা মন্দিরের মতো এতদিন ধরে আমার মাননীয় মন্ত্রী এবং এই এলাকার সবার প্রিয় জনপ্রিয় বিধায়ক রতনলাল নাথ মহোদয় পুরো বিস্তারিত এখানে আলোচনা করেছেন এবং উনি যেটা বলছেন বা বলার জন্য অনেকবার বলার চেষ্টা করেছেন যে আগের সরকার কি করলোটা কি এত বছর যা করেছে সেই আগের যদি 1948-এর কথা বলি তখন কারা চালিয়েছিল তৎকালীন সময়ের শচীন্দ্রলাল সিংহ আমাদের সুকুমার সেনগুপ্ত তাদের সময়ই যা ডেভেলপমেন্ট ত্রিপুরার হয়েছিল তাদের সময় ডেভেলপমেন্ট হয়েছিল এই যে দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে কোনো জায়গায় বিশেষ করে শিক্ষার স্বাস্থ্যের কোনো ধরনের ডেভেলপমেন্ট আমরা দেখতে পাইনি যে কারণে আমাদের জন্য এই অল্প বছরের মধ্যে আমাদের পরিশ্রম কিন্তু অনেক বেশি বাড়ছে এবং সেই ডেভেলপমেন্টের জন্য একদিকে যেমন অর্থেরও প্রয়োজন এবং আরেক দিক দিয়ে এত কিছু ওনারা লিটিগেশন রেখে গেছেন যে লিটিগেশন আমাদেরকে তার ভার আমাদের বইতে হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় সে টিআরটিসি হোক সে জুট মিলই হোক বিভিন্ন জায়গায় 10,323 হোক বা আরও যেসব নতুন নতুন বিষয়গুলো আসছে এবং তার দায়িত্ব কিন্তু আমাদের এমন সব সমস্যা আমাদের সৃষ্টি করেছে কিন্তু আমরা আমাদের সরকার আমরা চেষ্টা করছি যেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বারবার বলছেন যে সবার ডেভেলপমেন্ট প্রয়োজন বিশেষ করে জনজাতি গোষ্ঠীর ডেভেলপমেন্ট উনি বারবার বলছেন আমরাও বলছি
যে প্রায় সারা ভারতবর্ষের মধ্যে প্রায় 700 জনজাতি গোষ্ঠী আছে। এর মধ্যে ত্রিপুরাতে 19টি মেইন যে জনজাতি গোষ্ঠী, আরও প্রায় 40+ জনজাতি গোষ্ঠী সাব ট্রাইবস আছে, এবং এদের অনেকে ছোট ছোট গ্রুপে চলে আসছে, অনেকে এক্সটিংক্ট হয়ে যাওয়ার উপক্রম। খালি আমরা যদি এখানে বলি যে আমরা দেববর্মা আমাদের খালি আমরা থাকলেই চলবে, যদি রিয়াংরা বলে আমরাই থাকলে চলবে, চাকমারা যদি বলে আমরাই থাকলে চলবে, সেখানে তো সেটা চলবে না। এই যে আমি যেটা বললাম যে 19টি জাতি জনজাতি গোষ্ঠী এবং অন্যান্য ছোট ছোট যে গ্রুপগুলো আছে, তাদেরকে একসাথে রেখে এই যে জাতি জনজাতি এবং আমাদের যারা মণিপুরীরা আছেন, যারা মাইনরিটি আছেন, সবাইকে মিলে যে থানসার কথাটা মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর একটু আগে বলার চেষ্টা করেছেন, দিস ইজ কল থানসা, যে আমরা সবাই একসাথে আমাদের থাকতে হবে এবং এই ত্রিপুরাকে এক ত্রিপুরা, নতুন ত্রিপুরা আমরা তৈরি করব। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যে বারবার বলছেন যে নিউ ইন্ডিয়া, বিশেষ করে অপারেশন সিন্দুরের পর উনি নিউ ইন্ডিয়া বলছে। কি বলছেন উনি? উই ডোন্ট নিড এনি প্রিচার, আমাদেরকে পরামর্শ দিতে আসবেন।